Okay, so few basic things that basically when people start to mix, the first thing comes कि भाई stems लगा लिए हैं. I mean they record guitar, let's suppose drums and everything, and they are now like with this sort of like arrangement. So the problem that they face immediately is that when they're playing the thing, लेवल्स इधर उधर हो रहे हैं. मास्टर चैनल पे रेड कलर का क्लिपिंग हो रहा है. लेट मी शो यू, जस्ट सी दिस. कैन यू सी दैट रेड कलर थिंग? यू कैन सी यहाँ पे 1-2 मीटर्स पे लाइक इफ आई जस्ट ये कौन सा है? ओके वेट. Okay, so this one is, let's say, percussion, and this one, okay, this one is just staccato, and this one plain guitar. Well, before I rename everything, just let me tell you what's the thing that beginners face. They record things, and बेसिकली जो होता है कि इंडिविजुअल चैनल्स पे जो सिग्नल आ रहा है बेसिकली, तो वो सब क्या होता है कि ज़ीरो के ऊपर हिट करने लगता है, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली गेन स्टेज्ड. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक गेन स्टेजिंग. बहुत लोग कहते हैं कि गेन स्टेज एट -12, गेन स्टेज एट -18, गेन स्टेज एट -20. एंड देयर इज़ अनदर थिंग लाइक पीपल से आप कुछ भी करें, make sure your master channel must leave 6 dB of headroom. So what are these things? Like क्या है ये सब? And why do we need gain staging? Because ultimately if your takes are really very awesome, then why do you need to gain stage? नहीं करने से क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, और करने पर क्या हो सकता है? So let's see what happens. So এইখানে I have recorded guitar, staccato, percussion, and here I have this thing. Let me see. Okay, so I have panned sort of claps in the left, and this one. Okay, this one is also a clap. So let me rename this. And this one. Okay, this one is a doubled. Okay, this percussion, you can see this thing right here, this thing. So I have doubled it taki it feels a lot more. Instead of gaining it, I have just doubled it. So let me tell it percussion 2, and this one. Okay, this one is a bass. This one is a bass. Eta bass ar eta hocche. I wanna feel it. Okay, this one is the vocal. Okay, so our thing is ready basically. I mean, if I just forget these things, like these, I'm just taking only this part, right? Like सिर्फ यही पार्ट मैं लूप करना चाह रहा हूँ, लाइक सिर्फ इसी पार्ट पे मैं फोकस करता हूँ. And today's topic is only about gain staging and few things that I faced when I was a beginner. Number one is আমি রেকর্ড করছি, বাট রেকর্ডিংয়ের লাস্টে মিক্স করতে 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 যখন ফাইনালি মাস্টার চেন আমি এসে যখন আমি দেখছি পুরো সংটা, I can really hear noises in the sense white noise. বিকজ প্রবলেমটা এটাই হয়েছে. প্রবলেমটা যেটা আমার হতো সেটা হচ্ছে যে ইউ ক্যান সি this one is my audio interface, right?
তো এখানে যদি আমি এখানে আমি গেনটা কন্ট্রোল বাড়াতে কমাতে পারি, রাইট? তো এইখানে there are two things that happens. If you turn your gain knob, like, let me show you if I can. ये जो है, so let me open my this if I can. Okay, this one is my audio interface. So this one is the gain knob, right? তো আমি যত এটাকে বাড়াবো, you can see hello 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 hello. You can see the more I am increasing the gain, the more the warmth of the sound becomes. And also you can see the color. When it is stable, then it's green, but when it is clipping, it becomes red. You can see it's becoming red. So yeah, so this is a thing. So volume gaining at the initial recording level is very important. Let's suppose I am recording something, like I have set my gain right here, and আমি let's suppose ধর একটা গিটার আমি রেকর্ড করলাম, তো আর রেকর্ডিংয়ের সময় আমার এইখানে সেটা গ্রিন না থেকে রেড হয়ে গেল। তো তখন কি হবে? তখন ওটা আর কি পুরোপুরি ইনিশিয়াল স্টেজেই, মানে রেকর্ডিং স্টেজেই আমার অডিওটা কিন্তু ডিস্টর্ট করে গেছে। I cannot fix it in the mix. So ये जो चीज़ है ना कि मिक्स में फिक्स करेंगे, this is the wrong thing. So this is the thing when you are recording something. But if you are recording something through, like, if you are making MIDI notes in piano roll, तो उसमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर if you connect piano, if you connect guitar and you play it, then you need to manually control it so that at good level it's also sounding like, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम loudest, मतलब एकदम जो loudest part है वो एकदम पिक कर जाए और जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको सुनाई ही ना दे, इवन तो उसके बहुत मतलब यू कैन फिक्स इट कंप्रेशन लगा के, बट इनिशियल स्टेज में इफ आई से लाइक इफ आई एम लाइक वे turning this gain up and like hello, so you can see it's really nasty, it's distorting. So ওইটা করার কোনো মানে নেই, সো ওটা দরকার নেই। সো অ্যাকর্ডিং টু your recording, like তোকে যেটা রেকর্ড করতে হবে সেইটা বুঝে you need to control this gain knob. So when I was a beginner, what was the problem? Yes, so the thing that used to happen with me is that, let's suppose I am recording a guitar, তো এই লেভেলস গেইন স্টেজিং এই ব্যাপারটা আমি জানতাম কত ভালো করে। তো কি হতো, ইদার তো আমি গেইনটাকে খুব বাড়িয়ে রাখতাম, ইদার তো গেইনটা খুবই ছোট থাকতো, মানে খুবই ছোট ইন দ্য সেন্স খুবই কম থাকতো। তো যখন গেইনটা খুবই কম থাকতো আর তখন যখন আমি গিটারটা বাজাতাম, তো তখন অবভিয়াসলি গিটারের প্রতিটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের একটা নিজস্ব নয়েজ ফ্লোর থাকে, লাইক একটা নয়েজ ফ্লোর থাকে। ইফ আই ক্যান, আমি যদি দেখাতে পারি, আমি যে অডিও ইন্টারফেসটা দেখালাম, ওই অডিও ইন্টারফেসের আমি এটা বাড়াচ্ছি, গেইনটা বাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছি। ইফ আই ক্যান শো ইউ দ্য নয়েজ ফ্লোর, so if you turn on the gain knob of your audio interface, you can surely see the noise floor. Even আমি এখানে রেকর্ড করে তোকে দেখাচ্ছি, দেখ আমি কিন্তু কিছুই রেকর্ড করছি না এখানে, রাইট? So let me insert a track and let me turn my gain way up, and I am not recording anything, but still you can see noises are present. Whoa, yeah. Whoa. এটা অন করা ছিল, সরি। তো এইটা রেকর্ড হয়েছে, এটা আমি মাত্র, ইউ ক্যান সি নাথিং ইজ দেয়ার, বাট ইফ আই সোলো ইট অ্যান্ড লেট ইউ শো, স্টিল বোঝা যাচ্ছে না। বাট লেটস সে আই এম টার্নিং দ্য গেইন আপ, বিকজ নাও ইউ মাইট সে ভাই তুই তো গেনটা মানে গেনটাই বাড়িয়ে দিলি, তাহলে গেন বাড়লে তো এমনি তো যে নয়েজটা থাকবে সেটা তো শোনা যাবে, এতে কি বোঝাতে চাইছিস?
হ্যাঁ, যেটা আমি বোঝাতে চাইছি, লেট সাপোজ এইটা আমার অডিও সিগন্যাল ধর আমি রেকর্ড করেছি, রাইট? তো আমি যদি এই সিগন্যালটা রেকর্ড করে থাকি, আমি যদি এটাকে খুব লো রাখি, তাহলে নয়েজ ইস টু সিগন্যাল রেশিও বলে একটা ব্যাপার থাকে। ধর নয়েজের লেভেলটা হচ্ছে 10 আর সিগন্যালের রেশিওটা হচ্ছে 11। you can see so very less difference. तो लेट सपोज नॉइज इतना है एंड सिग्नल इतना है, पास पास है, वेरी लेस सिग्नल नॉइज टू सिग्नल रेशियो। तो আমি যখন থ্রু আউট মাই মিক্সিং অ্যান্ড মাস্টারিং প্রসেস, আমার তো প্রতিটা স্টেজে প্লাগইনস অ্যাড হচ্ছে, রাইট? ইকিউ করছি, প্লাগইন অ্যাড করছি, ভলিউম ব্যালেন্স করছি, লাস্টে গিয়ে লিমিটার দিয়ে পুশ করছি। তো আমি আমি ভাবছি আমি আমার অ্যাকচুয়াল র সিগন্যালটাকে বাড়াতে চাইছি তাকে ওটা লাউড আর ক্লিয়ার শোনায়। বাট এইখানেই প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, বিকজ আমার নয়েজ ইস টু সিগন্যাল রেশিওটা খুব কম, বিকজ আমি রেকর্ডিংয়ের সময় খুব খুব লো গেনে আমি রেকর্ড করেছি। তাহলে কি হবে, নয়েজের লেভেলটা এতটা, সিগন্যালের লেভেলটা এতটা। ধর নয়েজের লেভেলটা হলো 10 আর সিগন্যালের লেভেলটা হলো 10.5। তো কত কাছাকাছি না দুটো জিনিসই। তো যখন আমি টুলে লিমিট করব, ধর লিমিটার দেবো, গেইন দিয়ে কম্প্রেস করব, তখন ঠিক আছে, সিগন্যালের সিগন্যালের যে লেভেলটা আছে ওটাও বাড়বে, বাট সাথে সাথে নয়েজের লেভেলটাও বাড়বে। তো আমি যদি খুব কম মানে খুবই লো গেনে যদি রেকর্ড করি, তারপর যদি আমি প্রসেসিং স্টার্ট করি, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার মিক্স তো চলবে, সংটা তো রেডি হবে, কিন্তু সঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে এরম আওয়াজ আসবে, যেটা শোনাবে যেন খুবই লো কোয়ালিটির ইকুইপমেন্ট দিয়ে রেকর্ড করা হয়েছে। সো ইট উইল রুইন দ্য মিক্স। এই হোয়াইট নয়েজ, এই নয়েজ ফ্লোর, এইসব জিনিসপত্রগুলো রুইন করে দেবে। সো আমি দেখাচ্ছি তোকে, এইটা ধর, তো আমি এখানে কিছুই বলিনি এই পার্টটাতে, বাট ইউ ক্যান সি এখানে নয়েজ আছে। তো আমি যখন এইখানে লেট সাপোজ কিছুই না, ধর আমি একটা গেন প্লাগ ইন অ্যাড করলাম এখানে, রাইট? আমি এই গেনটাকে বাড়াচ্ছি, ইউ ক্যান সি। আমি ধর গেনটা বাড়ালাম, এবার সি হোয়াট ইউ ক্যান সি ইট। এই যে এইটা একটা খুব বড় আমার জীবনে নাইটমেয়ার ছিল। ইনফ্যাক্ট আমি যদি ধরে নে গেনটাকে কমালাম, তো কমিয়ে দিই রেকর্ড করে দেখাই তোকে একবার। তো মাই গেন ইজ ভেরি লো, ওকে, মাই গেন ইজ ভেরি লো রাইট নাও। হ্যালো হ্যালো, ওকে। সো এবার আমি এই দেখ, আমি গেনটা কত কমিয়ে দিয়ে রেকর্ড করেছি, দেখেছিস তো? আমি কিন্তু রেকর্ড করেছি, কিন্তু গেনটা খুবই কমিয়ে রেকর্ড করেছি। এবার আমি লেট সাপোজ আমি মিক্স করলাম, মাস্টার করলাম, আর আমার গেনটা ধরে নে বাই ধর 10-13 dB ধর বেড়ে গেল। তাহলে এবার কীরকম শোনাবে? হ্যালো 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 হ্যালো। এবার আমি সাথে একটা প্লাগ ইন দিয়ে দিলাম। হ্যালো 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 হ্যালো। You can see clearly আমার অডিওটা, অ্যাজ বিকজ এখানে একটা ব্যাপার আছে, অ্যাজ বিকজ এই মাইকটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন। যখন আমি ভলিউমটা কমিয়ে যখন রেকর্ড করলাম, আমাকে মাইকের সামনে যেতে হলো, তো খুব একটা নয়েজ ও ক্যাপচার করেনি। কিন্তু এটা যদি কন্ডেন্সার মাইক হতো তাহলে খুব প্রবলেম হয়ে যেত। হ্যালো 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 হ্যালো। তো দ্যাটস দ্য বিগেস্ট প্রবলেম, বিকজ ইউ ক্যান সি আমি যদি ডাইনামিক মাইক্রোফোনে ধর কিছুই বললাম না, ধর
আমি গেনটা খুব কমিয়ে দিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? তাহলে যে নয়েজটা এটা ক্যাপচার করবে, সারাউন্ডিং নয়েজ তো আছে, কিন্তু আমি তোর ফ্যানও অফ করে দিলাম, তখন তাহলে নয়েজটা আসছে কোথা থেকে? তো সেই নয়েজটা হচ্ছে মাইকের নিজস্ব নয়েজ ফ্লোর। ইউ ক্যান সি এইটা রেকর্ড হয়েছে, এই জিনিসটা, রাইট? এবার এই জিনিসটা আমি গেন করছি, এই জিনিসটা একটু গেন দিয়ে দিই। গেন করলেই এখন বোঝা যাবে না? আমি যদি এটা অফ করি আর যদি এটা চালাই শুধু এই পার্টটা, কিছু কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি যখন গেনটা অন করলাম, এবার দেখ, মাইনাস -45-40 ডিবিতে আমার এটা। তো দ্য থিং, রেকর্ডিং করার সময় ইফ ইউর লেভেল ইজ ভেরি কোয়াইট, ওটাকে যখন লাইক প্রসেসিং এর লাস্ট যখন আস্তে আস্তে প্লাগইনস অ্যাড করা হবে, তখন নয়েজ ফ্লোরের সাথে সিগন্যালটাও বেড়ে যাবে, বিকজ রেশিওটা খুব কম। কিন্তু লেট সাপোজ আমি ঠিকঠাক গেনে ধর রেকর্ড করলাম, ঠিকঠাক গেন, ঠিক আছে, যেখানে ধর অডিও ইন্টারফেসের নয়েজটাও অ্যাড হলো না, আর সাথে করে আমার যে সিগন্যালটাও আছে ওটাও শোনা যাচ্ছে। নয়েজ থাকবেই, নয়েজ সব জায়গাতেই থাকবে, কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে যেন যদি সিগন্যালের লেভেলটা যদি এইটা হয়, তাহলে নয়েজের লেভেলটা যেন এইখানে থাকে অ্যাটলিস্ট, নয়েজ টু সিগন্যাল রেশিওটা যেন হাই থাকে। আমি কি করব, তখন সিগন্যালটা বাড়াবো, মানে সিগন্যালটা যখন বাড়াবো তখন নয়েজটা এই অবধি আসবে আর সিগন্যালটা ততক্ষণে অনেকটা বেড়ে গেছে। আমি যদি থাকে, তাহলে আমি যখন সিগন্যালটাও বাড়াবো নয়েজটাও সাথে সাথে বাড়বে, এটাই হচ্ছে ভুল। ওইটা while recording, this is the thing that you must gain stage. So here is the comes there. Gain staging is nothing. Gain staging is like a gain নব রয়েছে, এটাকে তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা পয়েন্টে নিয়ে আসলে, যে পয়েন্টে তোমার আর কি নিদার ভোকালসগুলো ডিস্টর্ট করছে, নর তোমার ভোকালসগুলো খুবই লো, আর পোস্ট প্রসেসিংয়ে ওইটা বেড়ে একদম ইউনো নয়েজ ফ্লোরে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য থিং অ্যাবাউট গেইন স্টেজিং। নাও কামস, এটা তো হচ্ছে রেকর্ডিংয়ের ইনিশিয়াল স্টেজে। এবার ইউ আর ইন দ্য ইউ হ্যাভ রেকর্ডেড থিংস, রাইট? ঠিকঠাকভাবে গেম স্টেজ করা হয়েছে। তো দিস আর দ্য থিংস, লেট সাপোজ আমি গিটার, স্ট্যাকাটো, পারকাশন, ক্ল্যাপস, এই এতগুলো জিনিস যে ধর আমি এখানে করলাম, রাখলাম। তো এই জিনিসগুলোকে আমি কি করে আর কি ইয়ে করব, রাইট? এটা বলার আগে আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই। while you are like recording songs and you are recording your vocals and you are thinking like যে এই পার্টটাতে না আমাকে একটু হাই নোট বা জোরে চেল্লাতে হবে, তো অবভিয়াসলি তুই যদি মাইকের সামনে এসে চেল্লাস তাহলে মানে ধর যে ইন্টারফেসটা আছে ওর গেন কমাতে হবে, আদারওয়াইজ ওটা ডিস্টর্ট করে যাবে। আর তুই যদি ধর বাড়িয়েই রাখতে চাস, ধর গেনটাকে ধর বাড়িয়েই রাখতে চাইলি, তাহলে তোকে ডিস্টেন্সটা বাড়াতে হবে, অ্যান্ড দেন ইউ নিড টু স্ক্রিম অর হোয়াট এভার ইউ ওয়ানা ডু, আদারওয়াইজ ওই ডিস্টর্টেড সাউন্ডটা চলে আসবে। সো ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ওয়াইল রেকর্ডিং থিংস, ঠিক আছে? সো ইভেন ইফ আর রেকর্ডিং, ডু মেক শিওর এই পয়েন্টে আমাকে একটু চেল্লাতে হবে, আই নিড টু বেল্ট আউট থিংস। সো আই নিড টু লাইক আমি যদি চাই আমি এরকম ডিস্টেন্সে বেল্ট করতে চাই, তাহলে এটার গেনটা কমাও, আর না হলে এইরকম ডিস্টেন্সটা বাড়িয়ে রেখে এই ডিস্টেন্সটা তোকে বাড়াতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিপ দ্য গেইন সেম। আদারওয়াইজ দুটোর মধ্যে কোনোটা না করলে তো ডিস্টর্ট হয়ে যাবে পুরোপুরি, অডিওটার কোনো মানেই থাকবে না। ইউ উইল লুজ দ্য সোল অফ ইউর অডিও দ্যাট ইউ হ্যাভ রেকর্ডেড। সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট থিং আই বিলিভ। তো যেটা আমার আমি ভাবতাম যে একটা ফিক্সড গেইনে রেখেই যদি আমি অডিও রেকর্ড করি দেন ইট উইল বি ফাইন। তো ইটস নট লাইক দ্যাট, বিকজ
at every moment of time your audio signals are varying. So in order to keep everything in balanced condition, যেটা বাড়ছে সেটা কমাতে হবে, যেটা কমেছে সেটাকে বাড়াতে হবে. So this is the thing that you must keep it in your mind, যেটা আমি ভুল করতাম তো অ্যাজ আ বিগিনার. সো এইখানে একটা জিনিস আই হ্যাভ টোল্ড ইউ. এবার এইখানে এসেও স্ট্রাগল কম হয়নি গেম স্টেজিং রিলেটেড স্টাফে, বিকজ many people are saying you should manipulate your sound in such a way or gain stage your sound. gain stage মানে কমানো বা বাড়ানো, গেইন মানে গেইন, আর স্টেজিং মানে হচ্ছে নবটাকে ঘোরানো. গেইন স্টেজিং অ্যাট হাই লেভেল তার মানে হচ্ছে নবটাকে ধরে হাইতে সেট করো. গেইন স্টেজিং ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট. গেইন স্টেজিং ইজ মানে দিস ইজ অল অ্যাবাউট গেইন স্টেজিং. গেইনটাকে প্রতিটা এভরি মোমেন্ট অফ টাইমে ইয়োর অডিও ইজ মুভিং, ইয়োর অডিও ইজ প্লেইং, তুমি ম্যানিপুলেট করে অটোমেট করে এমনভাবে গেইনটা সেট করেছো যাতে সবগুলোই ব্যালেন্স থাকে. সো দিস ইজ হোয়াট অ্যাবাউট গেইন স্টেজিং. তো অনেকে বলে যে এমনভাবে গেইন প্লাগইনটা দিয়ে গেইনটাকে কমাবে বা বাড়াবে যাতে করে ওভারঅল অডিওটা যেন এই যে -18 dBতে হিট করে. এখন এখানে খুব বড় একটা মশলা চলছে, খুব বড় মশলা. দিস ভিডিও মাইট গো লং, বাট I am trying to explain at least the things that I had like sort of a confusion when I was a beginner. So I just tryna clear those confusions in this video. So একটু লম্বা হতে পারে, because শুধু বলে গেলে it will feel like ratta maar ke aaye aur bol diye. I want to bring the history back then and like কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে জিনিসপত্র. যতটা আমি জানি, আই ডোন্ট নো মাচ অ্যাবাউট দ্যাট, বাট যতটা আমি জানি আই এম ট্রাইং টু শেয়ার, সো দ্যাট ইফ ইউ ট্রাই টু ডু মিক্সিং অর সামথিং লাইক দ্যাট অর রেকর্ডিং, লাইক দিস সর্ট অফ কনফিউশনস শুড নট কাম. তো একটা গল্প বলি. ইটস অ্যাবাউট 90s. ওই সময় টেপ রেকর্ডার, অ্যানালগ গিয়ার্স এইসব জিনিসপত্র ইউজ করা হতো. যখন এইসব জিনিসপত্র ইউজ করা হতো সেই সময় এই যে জিরো দেখছো, এই জিরো ঠিরো থাকতো না. তখন যেটা থাকতো জিরোর উপরে. বলছি, if I have this plugin, I don't know. পেয়ে গেছি. ইউ ক্যান সি এখানে -20 থেকে 0 থেকে আবার +3, এটাকে বলে ভিউ মিটার, আর এটাকে বলে হচ্ছে ডিবি মিটার. একটা ভিউ, একটা ডিবি. নাও ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে ভিউ আর এই যে ডিবি, এই জিনিসটা কি? তো এই জিনিসটা দেখে মনে হচ্ছে না একটু পুরোনো দিনের ব্যাপার স্যাপার? এখানে রিলসগুলো রয়েছে, এখানে মিটারিং রয়েছে, এখানে লেভেল রয়েছে, এখানে নবগুলো রয়েছে, আবার এখানে জিরো আছে. এই ব্যাপারগুলো কি? মানে এইখানে -20 থেকে 0-র পরে 3 অবধি গেছে, আর এইখানে শুধুমাত্র 0-তে এসেই সিলিং হয়ে গেছে. মানে কি সিলিং? মানে টপ, ওর উপরে আর কিছু যায় না. তাই কেন এরকম কেন? এটার কারণটা হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যানালগ গিয়ার্স, ঠিক আছে? তো অ্যানালগ গিয়ার্সে আগে পুরোনো দিনের টাইম এরকম ছিল যে বিকজ তখন যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো প্লে করা হতো, সেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো প্লে করার সময় যদি এই যে টেপটা রয়েছে এর কাঁটাটা যদি 0-তে এসে হিট করে, তাহলে সেটা অ্যানালগ সুইট স্পট বলে তখন ধরা হতো না, ওটাই অ্যানালগ সুইট স্পট. বিকজ এইখানের অ্যানালগের 0-তে যখন হিট করতো না, তখন একটা সাটল একটা ডিস্টরশন ক্রিয়েট হতো. সেই ডিস্টরশনটা না প্লিজেন্ট. ওই জন্য আজকালকার হাই এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্সরাও যখন গান মিক্স করে, তখন তারা শুধুমাত্র কিন্তু আমাদের মতো ডিজিটাল মানে অডিও ইন্টারফেসে রেকর্ড করলাম আর কম্পিউটারে গিয়ে প্লাগ ইন দিলাম, না, তারা এটা করে না. তারা করে, কিন্তু এই সিগন্যাল রেকর্ডিংয়ের সময় কিছু হার্ডওয়্যারস লাগানো থাকে. ইউ ক্যান সি লটস অফ
বক্স কাইন্ড অফ থিংস র্যাক করে বানানো রয়েছে। হোয়াট আর দিস? ওইগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যারস। তো এই ধরে নে অডিও ইন্টারফেসটা আমার ভয়েসটা রেকর্ড করলো, ইনস্ট্রুমেন্ট রেকর্ড করলো, হোয়াট এভার দ্য হেল রেকর্ড করলো, তারপর ওই ইন্টারফেস থেকে ইমিডিয়েটলি ওই র্যাকটাই যাবে সিগন্যালটা। মানে আমি কিন্তু এখনও অডিও সিগন্যালটা কম্পিউটারে ছাড়িনি, আমি কিন্তু অডিওতে সিগন্যালটা নিয়ে গিয়ে কিন্তু এখনও কাটাছেড়া করিনি। আমি আগে সিগন্যাল পাথেই মানে মাইক থেকে এই আমি যেইমাত্র শো করলাম অডিও ইন্টারফেসটা লাল রঙের, ওইখান থেকে গিয়ে এখনও আমারটাই তো ওখান থেকে গিয়ে কম্পিউটারে ঢুকছে, তারপর ডিজিটালি সফটওয়্যারসের থ্রুতে রান করছে। কিন্তু বড় হাই এন্ড প্রফেশনালসরা ওই সফটওয়্যারটা যেটা আমি ধর এখানে আছে, এই সফটওয়্যারসগুলো হার্ডওয়্যার ফর্মেও পাওয়া যায়। আগে হার্ডওয়্যার ছিল, আগে সফটওয়্যার আসেনি, সফটওয়্যার পরে এসছে যাতে করে তুই কত ক্যারি করবি ওইগুলো, তাই না? ইফ ইউ হ্যাভ আ রেকর্ডিং স্টুডিও ইউ ক্যান। ইনফ্যাক্ট অতটাও দরকার হয় না, দরকার হয় কখন হার্ডওয়্যার ইমিউলেশনসগুলো দরকার এই জন্য হয়, বা হার্ডওয়্যার দিয়ে হাই এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্সরা ওই জন্য রাখে, কম্প্রেস করে। এর কারণটা হচ্ছে ওদের যে অ্যানালগ যে সুইট স্পটটা আছে 0 dBতে না, ওটা এমন সুন্দর একটা ডিস্টরশন ক্রিয়েট করে, একদম ক্রিস্প, লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। এই তিনটে জিনিস অটোমেটিক্যালি, মানে আমি কম্পিউটারে রেকর্ডই করছি অলরেডি ওই কোয়ালিটিটা দিয়ে, সো অলরেডি 50-60% ইটস সাউন্ডিং ভেরি র অ্যান্ড গুড। এরপর আমি জাস্ট ইকিউ করবো, ভলিউম ব্যালেন্স করবো, কটা রিভার্ভ দেবো, আর একটু কম্প্রেশন দেবো, এই পরপর পরপর। মানে আমার কাছে অলরেডি যখন মানে অনেকটা স্টেপ আমার জানা, তাহলে এরপর আমি সেইগুলো আরও অনেক কিছু ডেভেলপ করতে পারবো না? কিন্তু আমার ওইটুকি যেতে যদি আমার হালাত খারাপ হয়ে যায়, তাহলে পরে এফেক্টস দিতে 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 অনেক খাটতে হবে, আর কি, আর কিছুই না। তোরা কী করে, কম্প্রেসার, লিমিটার, এইসব কিছু জিনিস না হার্ডওয়্যারস অলরেডি কানেক্ট করে রাখে, যাতে করে 50-60% অফ সাউন্ড অলরেডি পলিশড হয়ে কম্পিউটারে রেকর্ড হয়। আর পলিশড হয়ে রেকর্ড হওয়ার কারণটা ওটা হচ্ছে যে হার্ডওয়্যার ইমিউলেশনসগুলো আছে এখন তো ডিজিটাল হয়ে গেছে, কিন্তু তাও কিছু লোক হার্ডওয়্যার, এই যে আমি বললাম হার্ডওয়্যারগুলো রাখে এই জন্য পুরোনো দিনের, বিকজ ওইগুলো থেকে যেই এসেন্সটা বেরোয়, যে ফ্লেভারটা বেরোয়, বিকজ ওই ফ্লেভারগুলো ইনকম্প্যারেবল, ওইগুলো লাইক ইট টেক্স ইউর সাউন্ড টু নেক্সট লেভেল। কেন? বিকজ ওই হার্ডওয়্যারগুলোতে এমনভাবে সেট করা থাকে যে সাউন্ড যখনই যাবে তখন সাউন্ডটাকে গেন করিয়ে এই 0 dBতে ম্যাচ করাবে। তাহলে অ্যানালগ সুইট স্পটে হিট করলো আর সাউন্ডটাও শুনতে ভালো লাগলো। তাহলে এবার আমাদের কি করা? আমাদের যেটা করা সেটা হচ্ছে যে ঘাবড়ে গেলে চলবে না, যে এটা অ্যানালগ দুনিয়া, অ্যানালগ দুনিয়াতে আগে 0-র উপরেও যাওয়া যেত, কিন্তু এটা ডিজিটাল দুনিয়া, এখানে 0-র উপরে যাওয়া যায় না, আর 0-র উপরে গেলেই ওটা ক্লিপ করে যাবে। ওই জন্য গেন স্টেজ করতে হয়। বিকজ ইউ ক্যান সি, আমি যদি এই অডিওটা চালাই তাহলে ইউ ক্যান সি কিছু কিছু অডিও এখানে সিগন্যালসগুলো 0-র উপরে ক্লিপ করবে, আর এই মাস্টার চ্যানেলটা লাল হয়ে যাবে। লেট মি শো ইউ। ইউ ক্যান সি অলরেডি ইটস রেড, অলরেডি এটা লাল হয়ে গেছে। সো এখানে গেন স্টেজিং দরকার। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে অনেকে বলে যে গেন স্টেজ করিয়ে এই -18-এ নিয়ে আসো, -18-এ নিয়ে আসো, -18-এ নিয়ে আসো, নিয়ে এসে এদিক ওদিক করে ইটস এ গুড প্লেস টু স্টার্ট। তো তারপর আমি ওরকম করলাম, ভালো, খারাপ না, অনেকটাই হেডরুম পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর আমি ব্রেড স্টিফান ওর আর যখন ওর চ্যানেলে যখন ওর মিক্সিংগুলো দেখছি, ইজ নট barely পুশিং থিংস টু -18 or -12। ও জাস্ট এমনভাবে ভলিউমগুলোকে কমাচ্ছে, বাড়াচ্ছে, যাতে করে ওভারঅল মাস্টার চ্যানেলে এই 6 dB হেডরুম থাকে। হেডরুম মানে হচ্ছে জায়গা। তো এইটা ধর, এই যে দুটো গ্যাপ মিলে 12, তো দুটো গ্যাপ মিলে যদি 12 হয় তাহলে ইচ সেগমেন্টের ভ্যালু 6 করে। তাই দেখ 6 1 6 2 12 3 18 4 24, তো প্রতিটা কাটা এইখানে, প্রতিটা এই যে কাটা রয়েছে না, এই কাটাগুলোর ভ্যালু হচ্ছে 6 করে, ঠিক আছে? স্মল ডিভিশন 6 ইউনিটস, 6 ইউনিটস মিনস এখানে 6 ডেসিবলস, বিকজ সাউন্ডের কথা হচ্ছে, অবভিয়াসলি নট গনা বি সেন্টিমিটার। তো কি ওখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাকে মিক্সিং করার পর তো মাস্টারিং করতে হবে। তো মিক্সিং এমনভাবে করবো যে মাস্টারিংয়ে আমার 6 dB হেডরুম থাকে, ঠিক আছে? না হলে মাস্টারিং ফেজে গিয়ে
আমাকে তো আবার ইকিউ দিতে হবে, এদিক ওদিক কিছু কাজ করতে হবে, ফাইনালি আমাকে লিমিটার দিতে হবে। তো পুরো সং প্রোডাকশানে 3টে স্টেপ থাকে। সাউন্ড রেকর্ডিং, সাউন্ড ডিজাইনিং, যেটাকে আমরা প্রোডাকশান পার্ট বলি। তারপর সেই প্রোডাকশান পার্টটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা সেটাকে মিক্সিং স্টেজে নিয়ে যাই, যেখানে প্রতিটা এলিমেন্টসকে মিক্স করা হয়, গেন স্টেজ করা হয়। গেন স্টেজ করিয়ে থার্ড লাস্ট স্টেপ হচ্ছে মাস্টারিং। মাস্টারিংয়ে কী হয়, যে একদম ফাইনাল যে মিক্সটা তুমি পেয়েছো ওইখান থেকে আর একটু কী করবো, কাটাছেড়া, মানে ফাইনাল পলিশিং। মানে আমি ইকিউ দিলাম, একটু যদি মনে হচ্ছে এখানে কানে লাগছে তাহলে একটু কমালাম, ইকিউ দিয়ে ডিপ করলাম, এদিক ওদিক করে ঠরে ফাইনালি একটা লিমিটার লাগাবো। লিমিটার দিয়ে একদম যতটা দ্য মোস্ট আই ক্যান গেট ফ্রম দ্যাট অডিও লেভেল। সো লিমিটার লাগিয়ে আমি অডিওর গেনটাকে পুশ করবো আর উল্টো দিক দিয়ে লিমিট করবো। তাহলে আমার কী হবে, মানে লাউড হয়ে যাবে জিনিসটা আর কি, মানে যতটা লাউড আমি বানাতে পারবো। ঠিক আছে, মাস্টারিং ফেজে। তারপরে ইয়োর সং ইজ রেডি ফর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মস অ্যান্ড ইউ ক্যান সেন্ড ইট। সো যেরকমভাবে খাবার বানানো হয়, সেম ওয়েতে গাড়ি বানানো হয়, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যেরকম অনেকগুলো প্রসেস থাকে, ইনিশিয়াল স্টেজ থেকে শুরু করে ফাইনাল রিফার্বিশিং, পলিশিং, সেরকম এইখানে রেকর্ডিং থেকে শুরু করে ফাইনাল মাস্টারিং। মাস্টারিং ইজ লাইক এ পলিশিং স্টেজ। অ্যান্ড অবভিয়াসলি মাস্টারিং স্টেজে হচ্ছে আমি ডিফারেন্ট অডিও প্ল্যাটফর্মসে যখন গানটা আমি সেন্ড করব, তখন একটা পার্টিকুলার লেভেল সে অডিও প্ল্যাটফর্মসগুলো চায়। ঠিক আছে, সো সেই লেভেল অবধি নিয়ে গিয়ে আমাকে মার্কস দিতে হবে, নাহলে আমার গানটা খুবই কম শোনাবে। স্পটিফাইতে -14 করে, কেউ -14 করে না। ঠিক আছে, সবাই -8 LUFS ইজ ফাইন। ঠিক আছে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার্সরা -8 করে। ঠিক আছে, যদি -8 মনে হচ্ছে যে গান ডিস্টর্ট হয়ে যাচ্ছে, কিপ ইট টু -14। ইটস অল অ্যাবাউট ইউ, লাইক ইফ ইউ নো, ইটস অল অ্যাবাউট দ্যাট। ঠিক আছে, মানে ইটস নট লাইক যেটা বলছে সেটাই করতে হবে। তো এখন এই যে হচ্ছে আমার কাছে এইসব হচ্ছে জিনিসপত্র। তো আমার স্টেজটা এখন কোন স্টেজ? তো আমি তো এখানে রেকর্ড করে নিয়েছি, সেরকম প্রোডাকশন স্টেজের তো কিছু নেই, বিকজ কটা গিটার রয়েছে আর গিটারেই এরকম থাবড়া মেরে মেরে আমি পারকাশনসগুলো বানিয়েছি। তো এইখানে সেরকম কিছু করার মতো নেই। তো আমাকে কি করতে হবে, আমাকে যেটা জাস্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মিক্সিং। আর মিক্সিং আজকে আমি করব না, আজকে আমি করব শুধুমাত্র গেইন স্টেজিং। তো গেইন স্টেজিংয়ে মেন কাজ হচ্ছে, ইউ ক্যান সি দিস পিকস। এই পিকগুলো এই যে ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে, এই পিক্সগুলো ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে, তাহলে এগুলোকে ফিক্স করতে হয়। তো এইখানে যে পিক্সগুলো এই যে উঠে রয়েছে, তো মেন কাজ হচ্ছে এই পিক্সগুলোকে কমানো, না হলে ওই সেম জিনিস ডিজিটাল ডিস্টরশন হয়ে যাবে। বিকজ ওই জিরো লেভেল যেটা থাকে 0 dB, বিকজ এটা ডিজিটাল দুনিয়া, তো ওই 0 dBর উপরে চলে যাবে আর ওটা পুরো ক্লিপ হয়ে যাবে। তো আমি তাহলে কি করতে পারি, আমি তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা এবার খুবই ইম্পর্টেন্ট স্টেপস। ঠিক আছে, এইগুলোই আর কি করতে হবে। আগে এক একটা জিনিসকে আমি আগে শুনবো, এক একটা স্টেমসকে। লেটস সি আগে এটা শুনি। ভেরি গুড। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার পিক্সগুলো না এদিক ওদিক করছে, মাঝে -6-এ আসছে, আবার একটু উপরে উঠছে, একটু কমছে। এটাকে বলে ডাইনামিক রেঞ্জ। ডাইনামিক রেঞ্জ মানে আমার একটা অডিও সিগন্যাল রয়েছে এরকমভাবে, মাই অডিও সিগন্যাল ইজ বিহেভিং লাইক, it's not like I want to make my audio signal like and not like, বোঝা গেল? তো আমি আমার অডিও সিগন্যালটাকে চাইবো it should be like this, balanced. My audio signal should not be like ইন্ডিভিজুয়াল ট্র্যাকসগুলো, তো অ্যাটলিস্ট এরকম হওয়ার কথা নয়, এটা আমরা চাই না। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? নাম্বার 1, একটা গেন প্লাগইন নিয়ে এসে অটোমেশন করে দাও, যেখানটায় এরকম উপরে উঠছে সেই সময় এটা টেনে ধরে নামিয়ে দাও। নাম্বার 2, কম্প্রেসার লাগাও, একটা থ্রেশহোল্ড সেট করো, তার উপরে গেলেই ওটাকে ডাক করব। মানে অডিও সিগন্যালটা যখন, এটা আমি থ্রেশহোল্ড, এটা হচ্ছে আমার থ্রেশহোল্ড, তো আমার অডিও সিগন্যালটা যখন এই থ্রেশহোল্ডটার উপরে যাবে তখন আমি এইভাবে ডাক করব, লাইক ইট শুড বি লাইক
like chup, bat. This is the actual work of a compressor. Basic, if I say what does a compressor do, এটা আমার থ্রেশহোল্ড। এই থ্রেশহোল্ডটার উপরে আমার যখনই সিগন্যাল যাবে আমি তখনই বলবো সে অডিও সিগন্যালটাকে চুপ ব্যাট, इससे ऊपर नहीं जाने का। এটা হচ্ছে ওয়ার্ক অফ আ কম্প্রেসর। ইটস লাইক এটা আমি থ্রেশহোল্ডটা এখানে সেট করেছি, ধর -12 dBতে সেট করলাম, এটা আমার কম্প্রেসর লাগিয়েছি, আর এটা হচ্ছে অডিও সিগন্যাল। তো ব্যাট 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 ব্যাট, এইটা হচ্ছে ওয়ার্ক অফ আ কম্প্রেসর। তো আর লিমিটারের কাজটা কি? লিমিটারের কাজটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমার সিলিং, আর এটা হচ্ছে আমার অডিও সিগন্যাল। আমি সিলিং রেখেছি আর অডিওটাকে গেন করছি আনটিল এন্ড আনলেস আমার অডিওটা ডিস্টর্ট যাতে না করে। তো আমি এইখানে যা দেখতে পাচ্ছি খুব একটা বেশি হেরফের তো হচ্ছে না, মানে অডিও সিগন্যালে ইউ ক্যান সি খুব একটা হেরফের হচ্ছে না। খুব একটা হেরফের হচ্ছে না। তো আমি কি করবো, ওই 6 dBতে একটা লিমিটার লাগিয়ে দিই। ঠিক আছে, আমি ওজন ম্যাক্সিমাইজার যদি আমি লাগাই, লেটসে আমি সিলিংটাকে -6 রাখি, বিকজ আমাকে আলটিমেটলি তো -6 dB অফ হেডরুম চাই না মাস্টারিংয়ের জন্য। তাহলে আমি সবগুলোকে আগে -6-এ আনার চেষ্টা করি। মডার্নে রাখি 4, 5, 6। এবার দেখি অডিওটা চালিয়ে, আমরা খুব একটা বেশি গেইন মানে হোল্ড ওয়ান্স, এইখানে দেখা গেল এই যে এগুলো কি, হ্যাঁ ওইগুলো হচ্ছে রিডাকশন ইন ভলিউম। তো আমরা খুব একটা বেশি ভলিউমের রিডাকশন আমরা চাই না, আমরা অলমোস্ট 1 dB অফ রিডাকশন চাই। 1 dB মানে এই যে হচ্ছে ধর 1.3, তাহলে আমার অডিও সিগন্যালটা যেন যখন রিডাকশন হবে তখন এই অবধি যেন আসে, অলমোস্ট। এর কম আসলে কোনো অসুবিধা নেই, বিকজ আমরা এখনই ইনিশিয়াল স্টেজে খুব বেশি হার্ড লিমিটিং করতে চাই না। ঠিক আছে, খুব একদম সফট, যাতে পিক্সগুলো যেন কন্ট্রোলড থাকে। পিক্স মানে টপ পার্ট, বিকজ এই পিক্সগুলো খুবই ডেঞ্জারাস। তো ওয়েট, আমি কোন চ্যানেলে এইটাকে রাখলাম? লিমিটারটাকে কোন চ্যানেলে দিয়েছি? ও বাবা, ভোকালসে দিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ভোকালসেও তো আমাদের ওই সেমই চাই। ভোকালসে পরে দেখছি, আমি আগে গিটারটাই লাগাই। এবার দেখ, একদম হ্যাঁ, একদম ফিক্সড। একদম ফিক্স মানে দেখ, একটা জিনিস ভালো করে দেখ, পিক্সগুলো ওঠানামা করছে কিন্তু 6-এর উপরে উঠছে না। কিন্তু তুই যদি ওঠানামাটাও পুরো বন্ধ করতে চাস, একদম মানে অন পয়েন্ট লেভেল যদি চাস, তাহলে থ্রেশহোল্ড কমিয়ে দে, আরও কমিয়ে দিয়ে রাখ। এবার দেখ, আরও কমা, একদম লেভেলে, রাইট? তো এটা যেহেতু গিটার, ঠিক আছে, এখানে অত ট্রানজিয়েন্টসের ব্যাপার নেই, তো আমি একটু হার্ড লিমিটিং করলামই বা, ঠিক আছে, এখানে অত কোনো সমস্যা নেই। আমি এবার এটাকে ফ্রিজ করি, বিকজ আমি চাই না আমার সিগন্যাল চেনগুলোতে খুব বেশি একটা মানে প্লাগইনসগুলো চলে আসুক। থার্ড পার্টি প্লাগইনস, তো এই সিপিইউতে অনেক চাপ পড়ে। তো আমি ফ্রিজ করে এবার যদি ফ্ল্যাট করি, দেখবি আগে ইনিশিয়াল ওয়েভফর্মগুলো এরকম ছিল, ফাইনাল ওয়েভফর্মটা দেখেছিস কীরকম মানে মনে হচ্ছে না যেন একদম ভদ্রস্থ হয়ে গেছে। আগে কোন হুব্বজুব্ব চুল ছিল, এখন একদম পুরো ভদ্রস্থ হয়ে গেছে।
বাট স্টিল আমি দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাগুলো একটু উঁচু আছে, এই জায়গাগুলো একটু কম ভলিউমে আসে, বাট ডাজেন্ট ম্যাটার, অলমোস্ট ডাইনামিক রেঞ্জটা শর্ট হয়ে গেছে। ভালো করে দেখ, একদম 6 dB। ঠিক আছে, এবার আসি স্ট্যাকাটোতে, দেখি। এটাতেও আমি করতে পারি, বিকজ এটা তো টাং 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 একটা একটা নোট একবারই হিট করছে, তো তো আমি যদি লিমিটিংও করি, ইট উইল নট, মানে ট্রানজিয়েন্টসগুলো কত খারাপ করবে না, ইউসি। খুব করলে আবার মনে হবে যেন বেশি কম্প্রেস হয়ে যাচ্ছে, একটু কম কম রাখবো, এ বেয়ারলি অডিওটাকে কম্প্রেস করবে। অলরাইট, তো আমার স্ট্যাকাটো স্ট্রিংস, মানে স্ট্যাকাটোটাও আমার ফ্রিজ করে আমি ফ্ল্যাট করে দেব। তো আর এই পার্টগুলো ঠিক আছে, এই পার্টগুলো থাকে এখানে। তো এই হলো ব্যাপার। আর এই হচ্ছে আমার পারকাশনস। এইবার হচ্ছে ঝামেলার জায়গা। ইউ ক্যান সি দ্য পারকাশনস। জিরো ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তো অলরেডি পারকাশনসগুলো জিরো ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি যদি লিমিটটা দিয়ে দিই, ক্রাশ হয়ে যাবে, করে ক্রাশ হয়ে যাবে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। আমি আগে কি করব, গেনটাকে কমাবো। সো আই এম গোয়িং টু ইউটিলিটি। ঠিক আছে, আমি গেন স্টেজ করবো এমনভাবে যেন এটা 6 dBতে এসেই ঠেকে। ইউ ক্যান সি অলমোস্ট 6 dBতে এসে ঠেকেছে। আমি লিমিটার একটা ইউজ করতেই পারি, খুবই বেশি রিডাকশন করা যাবে না এইখানে, বিকজ ড্রামস তো ট্রানজিয়েন্ট বলে একটা ব্যাপার আছে। ট্রানজিয়েন্ট মানে হাউ হিট ইট ইজ হার্টিং, মানে হার্টিং বলছি, হাউ হার্ড ইট ইজ হিটিং, হাউ হিট ইট ইজ হার্টিং নয়, উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে, নেভার মাইন্ড, হাউ হার্ড ইট ইজ হিটিং। তো সো আমি ওজন ম্যাক্সিমাইজার নিয়ে সেম, ঠিক আছে, আমি সেম 6 dBতেই রাখছি। 6 dBতে রেখে এখানে একটু গেন, খুব গেন দেবো না। ও বেশি রিডাকশন হচ্ছে, এত রিডাকশন চাই না, জাস্ট বেয়ারলি। রাইট, এবার লেভেল এবার ঠিকঠাক আছে। তো আমি এটাকে ফ্রিজ করি। এবার দেখ, এই ওয়েব ফর্মসগুলো মনে হচ্ছে না ছাড়িয়ে কেটে চুলগুলো বেরিয়ে গেছে। এখন দেখ ওয়েব ফর্মসগুলো কত ভদ্রস্থ লাগবে, ফ্ল্যাট করি, এই দেখ কত ভদ্রস্থ ওয়েব ফর্মস। তো এই গেন স্টেজিং ঠিকঠাক করলে বোঝা যাবে তোমার ওয়েব ফর্মসগুলো একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে, এরকম কত সুন্দর। এখানে দেখো কি গিঞ্জি মিঞ্জি হয়ে আছে, এগুলো কি, এগুলো এখনও ঠিক করতে হবে। তো এটা ঠিক হয়ে গেছে, এবার ক্ল্যাপসে আসি। ঠিক আছে, এটাকেও একটু গেন দিয়ে কমাতে হবে। আচ্ছা, ক্ল্যাপসগুলোকে যদি আমি লিমিট করি, যদি ডিস্টরশন হয়ও বা, ইট উইল নট বি ব্যাড। লেটস একটু দেখি, ম্যাক্সিমাইজার লাগাবো, বিকজ ক্ল্যাপস বলে কথা, রাইট। তো এখানে পারকাশনে কেন দিচ্ছি, এখানে যাবে, ক্ল্যাপস বলে কথা, ক্ল্যাপস তো তো ক্ল্যাপসের জেনারেলি ফ্রিকোয়েন্সিগুলো হাইতে থাকে। ঠিক আছে, তো আমি যদি কম্প্রেসও করি একটু ডিস্টরশন আসবে, ওটা খারাপ হবে না, একটু ভালোই শোনাবে। সি, নট ব্যাড। ঠিক আছে, নট ব্যাড। আমি সেম জিনিস এই সেকেন্ড ক্ল্যাপটাতেও দিচ্ছি, অ্যান্ড আমি দুটোকে একসাথে মিলে ফ্রিজ করে ফ্ল্যাট করে দেব। এই ফ্রিজ হয়ে গেল, এখন আমি এটাকে ফ্ল্যাট করব।
All levels are now ভদ্রস্থ। এবার একটা কাজ করতে পারি, আমি একটা একটু কোঠাই, আমি মিটারিংটা চেক করবো যেন 6-এর উপরে না যায়। এই 6-এর উপরে যায়নি, অলমোস্ট এটা ঠিক আছে। ডান দিকের ক্ল্যাপটা একটু বেশি জোরে জোরে ফিল হচ্ছে, তো আমি এটা একটু কমাবো। ঠিক আছে, অলমোস্ট ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমরা গেম স্টেজিং করছি, এখনও মিক্সিং স্টার্ট হয়নি। আর আজকের ভিডিওটা শুধুমাত্র গেম স্টেজিং অবধি। এই পরিষ্কার অডিও ফাইলগুলো কিভাবে সুন্দর করে ব্যালেন্স করতে হবে যাতে করে ফাইনালি ওভারঅল এই জায়গাটায় 6 dB হিট করে, এটাই আমরা চাই। আচ্ছা, ক্ল্যাপসগুলো হয়ে গেছে। পারকাশন, আর একটা পারকাশনস রয়েছে। তো পারকাশন মানেই হচ্ছে আগে পারকাশনস থাকলেই ডোন্ট গো ফর লিমিটিং অ্যাট ফার্স্ট, লিমিটিং লাস্টে হবে, আগে গেন কমাও। আমি গেন কমাই আগে। অলমোস্ট গুড। বেশি এগুলো নিয়ে বেশি ভাবতে হবে না। 0.5 0.6 এদিক ওদিক কমাচ্ছি বাড়াচ্ছি, কেউ এগুলো খেয়াল করবে না। নাও অ্যাড ওজন ম্যাক্সিমাইজার, একটু লিমিট করব, মডার্নে সিলেক্ট করছি 6 dB। মডার্ন সিলেক্ট করলাম বিকজ আই লাইক দ্য সাউন্ড অফ দিস সর্ট অফ থিং। বেশি নয়, জাস্ট barely, must hit it barely। তো আমি ফ্রিজ করি। সো এমনি বোঝা যাচ্ছে তো কি করছি আমি। বেসিক্যালি গেন করছি, এমনভাবে গেন করছি যেন আমার টার্গেট পয়েন্ট হচ্ছে এই মিটারে মাস্টার চ্যানেলে -6 dB, এর বেশি আর কিছু না। আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে গেম স্টেজিংয়ের পিছনে যে আমার মাস্টারে যে ফাইনাল আউটপুটটা আসবে এটা যেন 6 dBতে হিট করে, রাইট? আর একটা হ্যাক আমি বলছি, অনেক সময় 6 dBতে হিট নাও করতে পারে, এদিক ওদিকের হেরফের হতেই পারে। তার জন্য মাস্টার চ্যানেলে গিয়ে একটা ম্যাক্সিমাইজার লাগাবে, যেটা ইটসেলফ জিনিসটাকে 6 dBতে এসে লিমিট করবে, মানে ফাইনাল। রাইট, এখন কমই রাখো। হ্যাঁ, এখানে ঠিক আছে। এরপরে একটা লিমিটার দেবে যেটা আর কি একদম জোর করে দেবে আর কি, পরে দেখাচ্ছি, এখন না। আগে আমাদের কাজ হচ্ছে বিকজ আজকে আমরা মিক্সিং করবো না, তো আমরা ধরেই নিচ্ছি এটা অলরেডি মিক্সড প্রজেক্ট, আমরা শুধু ভলিউমটাকে ব্যালেন্স করছি। বা এরকম ধরে নিয়ে যে এরপরে মিক্সিং করলে আরও বেশি ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু আমরা ওইসবের দিকে যাব না। আজকে আমরা শুধু গেম স্টেজ করেই দেখব ফাইনাল লিমিটিং করে কতটা সাউন্ড আমরা বাড়াতে পারি, কতটা কোয়ালিটি এনহান্স করানো যেতে পারে। তো আমাদের মেইন টার্গেট কি? হোয়াট ইজ দ্য মেইন টার্গেট অফ গেম স্টেজিং? আমাদের মেইন একদম মাথার মধ্যে ঢোকাও, হোয়াট ইজ দ্য মেইন টার্গেট অফ গেম স্টেজিং? মেইন টার্গেট অফ গেম স্টেজিং হচ্ছে আমার মাস্টার চ্যানেলে যেন -6 dB থাকে, আর আমার গানটা যেন উইদাউট মাস্টারিং অলমোস্ট আমি যেরকম চাইছি সেরকম থাকে। -6 dBতে হিট করতে হবে এখানে, এর বেশি যেন না যায়। কিছু সময় হয়তো যেতেই পারে, সাউন্ড ওয়েভ অডিও বলে তো কথা, তুমি তো সবসময় অত ফাইন পারফেক্ট হতে পারো না। ইনফ্যাক্ট যদি খুব পারফেকশন দেখাও মিউজিকে, সেই মিউজিকটা ন্যাচারাল ফিল হবে না। কিন্তু আমার কাছে তো 6 dBর বেশি জায়গাও নেই, তো আমাকে 6 dBতেই লিমিট করতে হবে। তো কোনো প্রবলেম নেই যদি এদিক ওদিক হয়ও, বা সেটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে যদি তুমি মাস্টার চ্যানেলে এই লিমিটারটা লাগাও। তাহলে ফাইনালি যেভাবে যাক না কেন, মাস্টার চ্যানেলে যদি তুমি 6 dBতে লিমিটার লাগাও, তাহলে কী হবে, ওভারঅল এসে একটু 6 dBতে এরকম, মানে 6 dBর উপরে যেতে দেবে না। মানে এই হচ্ছে ধরো আমার লিমিটার, এই 6 dBর উপরে যেতে দেবে না, একদম ফাইন 6 dBর লেভেলটা পাবে তুমি। তো মাস্টার চ্যানেলে 6 dB এরকম 6 dBর একটা লিমিটার লাগাবে, এরকম কোনো সমস্যা নেই। আর বাকিগুলো তো আমি এই কটা দেখতেই পাচ্ছ, এখন গেম স্টেজ করে দিয়েছি। বাকি রইল এই দুটো, একটা বেস আর একটা হচ্ছে আমার ভোকালস। তো বেসটা তো অলমোস্ট ভালোই দেখাচ্ছে, তবে একটু দেখি
চাপ নেই আমি একটু লিমিটার একটা লাগাই 6 ডিবিতে। বেশি দেখো আমি কিন্তু এই গেম স্টেজিংয়ের সময় লিমিটারকে কিন্তু বেশি পুশ করছি না, জাস্ট শুধু পিক্সটা যেন 6 ডিবির বেশি না যায় এটাই হচ্ছে আমার খেয়াল করতে হবে। আমি এরকম করছি না, এই এত করলে ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। অনেকে এটা চায়, ইলেকট্রনিক ডান্স মিউজিকে ইউজ অনেকেই করে, আমি এখানে করব না। আমি অলমোস্ট এটাই ভালো বাবা, এটাই ভালো, ঠিক আছে। অ্যাটলিস্ট আমার 6 ডিবির উপরে তো আর যাবে না। তাই ফ্রিজ ট্র্যাকটা ফ্রিজ করলাম, ফ্ল্যাটেন। ভালো কথা, নট ব্যাড। মাস্টার চ্যানেলে গিয়ে আমি একটু আর একটু সেটাকে বাড়াই। এই অবধি ভালো শোনাচ্ছে, ঠিক আছে। ফাইনালি আসি ভোকালসে। তো ভোকালসে আমি লিমিটার লাগাতেই পারি, খুব বেশি লাগাবো না, তাহলে ভোকালসগুলো ক্রাশি শোনাবে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট, জাস্ট হালকা একটু যেন 6 ডিবির উপরে না যায়। আমি যদি থ্রেশহোল্ডটা বাড়াতেই থাকি এরকম ডিস্টরশন আসছে, কিন্তু এইখানে 6 ডিবির উপরে যাবে না বিকজ সিলিংটা ফিক্স করে দিয়েছো, কিন্তু তাতে কি হয়েছে, ডিস্টরশন হচ্ছে, ওই জন্য বেশি থ্রেশহোল্ড করা যাবে না। ওই জন্য থ্রেশহোল্ডটাকে ধরে I wanna know that, I wanna feel it. You wanna know that, baby, so wanna know that. You wanna know that, you wanna, ooh, yeah. Why? Ooh, I wanna feel it, yeah. I wanna know that, I wanna feel it. You wanna know that, baby, so wanna know that. You wanna know that, you wanna feel that. You just wanna keep, but you wanna know that. ওকে, অলমোস্ট ঠিক আছে। আমি এবার এখানে লাগাচ্ছি ভোকাল রাইডার। বাকি যে জায়গাগুলো আছে একটু শুধরে দেবে। ভোকাল রাইডার ইজ লাইক, এটা একটা কাইন্ড অফ অটোমেটিক জিনিস। এর আমি থ্রেশহোল্ডটা আর গেনটা এমনভাবে সেট করব যাতে করে অলমোস্ট আমার 6 ডিবিতে এসে হিট করে। তো আমার টার্গেট হচ্ছে অলমোস্ট সব জিনিসগুলো 6 ডিবিতে এসে রাখা। I wanna know that, I wanna feel that. You wanna know that, baby, so wanna know that. You wanna know that, you wanna feel that. You just wanna keep, but you wanna know that. Ooh, yeah. Why? Ooh, I wanna feel it, yeah. I wanna know that, I wanna feel that. You wanna know that, baby, so wanna know that. You wanna know that, you wanna feel that. You just wanna keep, but you wanna know that. Ooh, yeah. Why? Ooh, I wanna feel it, yeah. I wanna know that, I wanna feel that. You wanna know that, baby, so wanna know that. You. তো এবার আমি এটাকে প্রেস করি। ফ্ল্যাট করি, ঠিক আছে অলমোস্ট। এবার আমি আর একটা প্লাগইন দেবো যেটা হচ্ছে যে MV2।
অলমোস্ট 6 ডিবি, Yeah. এখানে বাড়াবো। I wanna know that. I wanna feel that. You wanna know that, baby. So wanna know that. You wanna know that. You wanna feel that. You just wanna keep it. You wanna know that. Night. Ooh, yeah. What? Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. I wanna feel that. You wanna know that, baby. So wanna know that. You wanna know that. You wanna feel that. You just wanna keep it. You wanna know that. Night. Ooh, yeah. তো ঠিক আছে, অলমোস্ট 6 ডিবির মতোই হিট করছে, তো কোনো সমস্যা নেই, কাছাকাছি। ঠিক আছে, গুড। Ooh, yeah. What? গুড। সো এবার আমার সব জিনিস তো 6 ডিবিতে মোটামুটি সেট করা হয়ে গেছে, এবার একটু চালিয়ে দেখি পুরোটা। এখানে আমি লিমিটার লাগিয়েছি, লিমিটারটা সরিয়ে দেখি। লিমিটার সরিয়ে দেখলেই দেখা যাচ্ছে কতটা পিক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি সবগুলো তো -6এই লাই করছে, তাহলে এখানে ফাইনালি কেন -6এ থাকছে না, উঠে চলে যাচ্ছে? আবার দেখ, আমার ইন্ডিভিজুয়াল ট্র্যাকসগুলো -6 হিট করছে, তাহলে ফাইনালটাও তো -6 হিট করার কথা। আমি যখন লিমিটারটা সরিয়ে দিলাম তখন মাস্টার চ্যানেলে 0-র উপরে চলে গেল কেন? সুপার পজিশন অফ ওয়েভস, লাইক আমার এটা -6 হিট করছে, এটাও -6 হিট করছে, এরকম 3, 4, 5, 6টা ট্র্যাক যখন একসাথে -6 হিট করবে তখন তার রেজাল্টেন্টটা কিন্তু -6এ থাকবে না, তার রেজাল্টেন্টটা আরও অনেক বড় হবে। রেজোনেন্স রয়েছে, তারপরে সাউন্ডের মানে একটা সাউন্ডের ভেক্টর এরকম আছে, আর একটা সাউন্ডের ভেক্টর এরকম আছে, তার রেজাল্টেন্ট ভেক্টর দিয়ে তার ফাইনাল নেট সাউন্ডটা পাস করবে। এইসব ফ্যাক্টরসের জন্য আর কি মাস্টারটা বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে এবার কি করা? এইবারই আসে হচ্ছে মিক্সিং ট্রায়াঙ্গেল। মিক্সিং ট্রায়াঙ্গেল বলে একটা গানে সব থেকে ফোকাস এলিমেন্ট কোনগুলো থাকে? বেস, ড্রামস, একদম, তারপর ভোকালস, বেস ড্রামস না মানে বেসের কিক, তারপর ভোকালস, তারপরে বাকি এলিমেন্টসগুলো। তাহলে এখানে আমি আমার লো এন্ডগুলো আগে দেখি। লো এন্ড মানে হচ্ছে যেখানে বেস স্পেসগুলো আছে ওইগুলোকে আমি আগে দেখি। এই ধর পারকাশনস রয়েছে, এই পারকাশন 2, পারকাশন 1কে একসাথে নিয়ে আসবো, আর বেসটাকে নিয়ে আসবো, রাইট? এই তিনটেকে একসাথে আগে দেখি। আমার বেসটা এখানে আছে, এবার আমি আস্তে আস্তে পারকাশনসগুলো আগে বেস দেবো না, আগে পারকাশনস দেবো। বেড়ে যাচ্ছে, একটু কমাই। এবার বেসটা আনবো। মানে আমাকে এগুলো পারকাশনটাকে আগে রাখতে হবে আর বেসটাকে এমনভাবে কমাতে হবে যাতে করে এরা -6 এসে হিট করে।
-6 হিট করছে মোটামুটি, ঠিক আছে, কোনো চাপ নেই। এইবার এরপরে কোনগুলো আসবে? এরপরে আসবে হচ্ছে, এবারে কোনগুলো আসবে? এবারে কোনটা রাখতে চাস তুই বল? তুই বেস আর পারকাশনসগুলোকে রেখেছিস, এবার ভোকালসটা রাখ, বিকজ তারপরেই ভোকালসকে রাখে। ম্যাক্সিমাম জনরাগুলোতে এরকমভাবেই মিক্স করা হয়। Oh yeah. ভোকালসটা এমনভাবে আমি মিক্স করব, ভোকালসটাকে আমি এমনভাবে মিক্স করব সেম যেন এখানে -6 হিট করে, রাইট? Yeah. I wanna know that. I wanna feel that. You wanna know that, baby. So wanna know that. You wanna know that. You wanna feel that. You just wanna keep, but you wanna know that. Ooh yeah. Why? Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. I wanna feel that. আচ্ছা, এবার যেটা আমি করব, এই যে পারকাশন আর এই যে লো এন্ড রয়েছে, রাইট? তো এই পারকাশন 1, পারকাশন 2 এইগুলোকে আমি কন্ট্রোল করব, গ্রুপ বানাবো। গ্রুপ বানিয়ে একটা ফাইনাল ধর কম্প্রেসার লাগাবো। ফাইনাল কম্প্রেসার ধর আমি ওমনি প্রেসার লাগালাম। কম্প্রেসারের কাজটা আমি একটু আগেই বললাম, ওর কাজ হচ্ছে ইয়ে থ্রেশহোল্ড इसके ऊपर जाओगे तब खत्म। তো এটা নিয়ে এসে এইখানে রাখবো। আমি থ্রেশহোল্ডটা দেখি, থ্রেশহোল্ড না, Oh yeah. Why? Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. -12 রাখি। You wanna know that, ঠিক আছে। baby. So Fast wanna attack, know that. You medium wanna release, know that. You wanna feel that. You just wanna keep, but you wanna know attenuation of that. 1, Oh yeah. Why? Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. I wanna feel that. You wanna know that, baby. So wanna know that. You wanna know that. You wanna feel that. You just wanna keep, এবারটা but লিমিটার you দেবো। wanna know that. Ooh yeah. Why? 6, Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. 6.2 I রাখি। wanna feel that. You wanna know that, baby. So wanna know that. You wanna know that. You wanna feel that. You just wanna keep, but you wanna know that. Ooh yeah. Why? Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. I wanna feel that. You wanna know that, baby. So wanna know that. You wanna know that. You wanna feel that. You just wanna. ঠিক আছে, সমস্যা নেই। এইবার অলমোস্ট 6 ডিবি আছে, Why? Ooh, I wanna feel it. সমস্যা নেই। এবার আমরা আসি হচ্ছে ক্ল্যাপসগুলোতে। Ooh, I wanna feel it. Yeah. ও, ক্ল্যাপসগুলো খুব হাই রয়েছে, I wanna কমাতে know হবে। that. I wanna feel that. You wanna know that, baby. So wanna know that. You wanna know that. You wanna feel that. You just wanna keep, but you wanna know that. Ooh yeah. Why? Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. I wanna feel that. You wanna know that, baby. So wanna know that. তো আমি আপাতত কম্প্রেশন দিচ্ছি না, ইনফ্যাক্ট ক্ল্যাপস বেসে আরও বেশি যদি আমি একটু কম্প্রেশন দিতে পারি, আরও লেভেলসগুলো যদি অটোমেট করতে পারি, ওটা আরও ভালো। বাট ওটা আস্তে আস্তে মিক্সিংয়ের দিকে চলে আসবে। আমরা জাস্ট গেম স্টেজিং পার্টটা আজকে বুঝছি, ঠিক আছে? তো ওই জন্য এরকমভাবে দেখাচ্ছি। তো ঠিক আছে, I wanna. এবার আমি এবার আমি দেবো হচ্ছে গিটারটা দেব। গিটারটা এদের সাথে আমি মিক্স করব যাতে করে ফাইনালটা -6-এ এসে হিট করে। মানে এটা বোঝা যাচ্ছে তো, সব জিনিসগুলো -6 ডিবিতে নিয়ে আসার পরও কিন্তু ক্রস করে গেল 0 ডিবি। এইখানেই দরকার মিক্সিং ট্রায়াঙ্গেল। তখনই একটা থিওরি আছে মিক্সিং, যেরকম আমাদের ফুড চেন বলেন, এরকম একটা ফুড পিরামিড থাকে, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি। মিক্সিংয়েও এরকম একটা মিক্সিং পিরামিড থাকে। প্রাইমারিতে আছে বেস অ্যান্ড কিক। একদম আগে কিকটা নিয়ে এসে
আর বেসটা নিয়ে এসে দুটো লেভেলকে এমনভাবে ম্যাচ করাবো যাতে ওইগুলো ওভারঅল -6 dB মাস্টারে হিট করে। তারপর আসবে আমার ভোকালস, মানে আগে কিক, তারপর বেস, তারপর ভোকালস। বিকজ সবগুলোকেই যদি আমি -6-এ রাখি তাহলে তো ওই যে সুপারপোজিশন অফ ওয়েভস হয়ে গিয়ে তো ফাইনালি 0 dB ক্রস করে যাবে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, তার মানে আমাকে কিকটা একটা লেভেলে আনতে হবে, বেসটাও একটা লেভেলে আনতে হবে, মেক শিওর কিক অ্যান্ড বেস ওয়ার্ক কোহিসিভলি আর রেজাল্টে আমার -6 dB হিট করে। এই দুটো আসার পর ভোকালস, তারপর আমার পিয়ানো, গিটার, মানে গিটার যা থাকবে ওইগুলো। আগে হচ্ছে লো এন্ড এলিমেন্টস, এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি এলিমেন্টস। ঠিক আছে, তুই যে কোনো গান যখন শুনবি, তুই যদি ভালো করে ধ্যানসে দেখিস তাহলে দেখবি যে লো এন্ডগুলো থাকে, কিক, ড্রামস, ওইগুলো একদম জোরে বাজে। ঠিক তারপরেই ভোকালস বাজে, তারপরে হচ্ছে পিয়ানো, প্যাডস, ডান দিকে, বাদ দিকে, রিভার্ব, এই ওই হ্যান ত্যান, রাইট? তো আমরা আগে সেই অনুযায়ী মিক্সিং পিরামিড অনুযায়ী এই এত অবধি করেছি। এইবার আমাদের বাকি থাকলো গিটার, স্টাকাটো আর গিটার। তাহলে আগে গিটারটা আগে মিক্স করতে হবে। লাল হয়ে যাচ্ছে, ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি জিরো। গিটারটাকে যদি আমি এরকম -6-এই রাখি তাহলে এই মাস্টারটা ক্লিক করে যাচ্ছে। আমি এটা চাই না, তো আমি গিটারটা কমাবো যাতে করে ওভারঅল এখানে -6-এ হিট করে। একদম জিরোতে থাক, একদম জিরোতে থাক। আস্তে আস্তে গিটারটা বাড়াবো, আর মেক শিওর এই মাস্টার চ্যানেলে যেন -6 হিট হোক, সরি -6 যেন হিট করে। ভেরি গুড। এবার আমাকে স্ট্যাকাটোটা আনতে হবে। স্ট্যাকাটোটা আনি। স্ট্যাকাটোটা ওভারঅল পিরিয়ড অফ টাইম কিছু সেরকম করছে না, বাট মোমেন্টারিলি টং 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 এরকম করছে। ইউসি শুধু স্ট্যাকাটোটা বাজাই। ও আমি 0 করেছি, ওয়েট বাড়াই। তো ওভারঅলই কিছু করছে না, কিন্তু যখন টাং করে বাজে, যখন ভলিউমটা বাড়ছে, তো আমাদের ওটাই আর কি ব্যালেন্স করতে হবে। সো এখানে ব্যালেন্স করার কিছু নেই, যাতে ভলিউমটা ধরে এমনভাবে কমাতে হবে যাতে করে ওভারঅল মাস্টার চ্যানেলে -6 dB হিট করে। আমি এটা বারবার বলছি বিকজ মাথায় বসিয়ে নে गेन स्टेजिंग का फाइनल क्या चाहिए, क्यों गेन स्टेजिंग करने का फाइनल मोटो ये है कि मिक्सिंग ट्रायंगल को फॉलो करके जो प्राइमरी एलिमेंट्स है उनके साथ सेकेंडरी और टर्शियरी एलिमेंट्स को ऐसे मिक्स करे ताकि फाइनली मास्टर चैनल पे -6 dB का हेडरूम बचे। क्यों? क्योंकि वो फाइनल मास्टर चैनल जहाँ पे ऑडियो के सिग्नल्स बज रहे हैं और -6 dB का हेडरूम खाली है, तो इसलिए हमें -6 dB का हेडरूम चाहिए ताकि हम बाद में मास्टरिंग के टाइम पे उसको और बूस्ट कर सके और फाइनली लाउड, क्लियर एंड पंची बना सके। दैट इज द मोटो। সো এখন ইউ সি এভরিথিংস আর ভদ্রস্থ, চুল টুল কেটে একদম ভদ্র ছেলে হয়ে গেছে। মিক্সিং চলছে, মানে আমি গেম স্টেজিংই করছি বিকজ আমি ভলিউম ফেডার্সগুলোকে বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি, কিন্তু প্রথমেই ভলিউম ফেডার্সগুলো বাড়াই কমাইনি। ডিড ইউ সি দ্যাট? আগে আমি গেন কমিয়েছি কিছু কিছু জিনিসের, কিকের গেন কমিয়ে আমি -6-এ নিয়ে এসেছি। आगे फर्स्ट रिविजन, फर्स्ट जिनिस ऑडियो के स्टेम्स मिले हैं,
सबको -6 पे लेके आ जाओ। जो किक है उस पे पहले लिमिटर मत डालो, पहले किक को गेन कम करके गेन प्लगइन से ही तुम -6 पे आके हिट करो, फिर लिमिटर डालो। बाकी चीज़ों में एक्चुअली एक काम करते हैं, इजी वे बताते हैं। गेन प्लगइन हर एक चैनल्स में डाल दो, उसमें ऐसे गेन बढ़ाओ घटाओ जैसे कि -6 पे ऑलमोस्ट हिट करें, उसके बाद लिमिटर डालो, ठीक है। क्योंकि बिगिनर्स हो भी सकता है कि लिमिटर डाल के ना बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी गेन इतना हाई है कि चीज़ पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर रही है, उसमें अगर लिमिटर डाल दोगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मेक श्योर गेन को घटा के पहले -6 पे लाओ और फिर लिमिटर डालो, राइट। या सो लिमिटर देवार आगे लाइक you have to check these things, right? So এই হচ্ছে 6 dB লিমিটার দিলাম, and এর মাঝখানে if you want to put any mastering chain you can, and then the final limiter. So I'm turning all these things off, right? Because আমাদের মেইন মোটো হচ্ছে যে টু মেক শিওর ওয়ান থিং, যে এই সব জিনিসগুলো লেভেলসে একদম পারফেক্ট আছে। ওকে, সো লেটস সি। Ooh, yeah. Why? Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. I wanna feel it. You wanna know that. ওকে, সো এই হিসাবে এভরিথিং ইজ ফাইন। অ্যান্ড আমি যদি লিমিটারটা সরিয়েও দিই, Ooh, yeah. Why? Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. I wanna feel it. You wanna know that, baby. So wanna know that. তো রেড ক্লিপ করছে, বাট ইফ উই সি দি এভরিথিংস আর পারফেক্টলি ব্যালেন্সড, তো সেই ক্ষেত্রে আমি লিমিটারটা অন করে দেবো। বিকজ এখানে একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে when you see the metering you can see the dark green and light green part. Let me show you. Yeah. Why? Here. Ooh, I wanna feel it. Yeah. এইটুকু হচ্ছে ডার্ক গ্রিন আর এইটুকু হচ্ছে লাইট গ্রিন। I wanna know that. ওয়েট, I wanna feel it. You wanna know that, baby. So wanna know that. I just go down here and show you. You can closely see এইটা হচ্ছে ডার্ক গ্রিন, এইটা হচ্ছে লাইট গ্রিন, আর এটা হচ্ছে পিক। You can see this one is the peak, this one is the peak, this one is light green and this is a dark green. So what happens যে এই যে ডার্ক গ্রিন আর এই লাইট গ্রিনের পিকটা কি, পিকটা তো সবাই জানে টপ মোস্ট পার্ট, লাইট গ্রিনের চত্বরটা কি, এই যে লাইট গ্রিনের ব্যাপারটা কি আর এই ডার্ক গ্রিনের ব্যাপারটা কি এই মিটারিংগুলোতে। তো অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে এখন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে এতটাই প্রিসাইজলি অডিও সিগন্যালসগুলোকে ক্যাচ করে, এই ডিজিটাল অডিও ওয়ার্কস্টেশনগুলো ডগুলো এত প্রিসাইজলি ক্যাচ করে যে অ্যাভারেজ লেভেল আর পিক লেভেলটাকে একদম আলাদা করে প্রিসাইজলিও শো করাতে পারে। এই যে ডার্ক গ্রিনটা দেখছিস, এই ডার্ক গ্রিনটা ইজ নাথিং বাট দ্য ইয়োর অ্যাভারেজ লেভেল, মানে অ্যাকচুয়াল সোল ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্যাট লেভেল। আর বাকি যেইটুক আছে না, এইটুককে ইউ ক্যান কম্প্রেস, ইউ ক্যান লিমিট। সো ধরে নে অ্যাভারেজ লেভেল এতটা রয়েছে আর এইটুক হচ্ছে তোর পিক, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি কম্প্রেস ইট উইদাউট বিং ডিস্টর্টেড, ঠিক আছে। কিন্তু এটাই যদি অ্যাভারেজ লেভেল থাকে আর তুই যদি আরও মানে লিমিটার অ্যাড করিস তাহলে ওটা আরও বেশি ডিস্টর্ট হওয়ার চান্স থাকবে। তো আমাদের মাস্টারে না তাই হয়েছে, আমাদের এই মাস্টারে তাই হয়েছে। ইফ ইউ ক্যান সি এটা লাল দেখাচ্ছে বলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে। বিকজ ফার্স্ট অফ অল আমরা গেম স্টেজ করলাম, লিমিটার লাগালাম, সব কিছু করার পর ইভেন দো আমরা এগুলোকে ব্যালেন্স করেছি, এখানে ফেডার্সগুলো কমিয়ে মিক্সিং পিরামিড কনসিডার করে আগে বেস তারপরে কিকগুলো দিয়ে তারপরে ভোকালস দিয়ে ফাইনালি আমরা এগুলো সব ব্যালেন্স করেছি। ইনফ্যাক্ট আমরা একটু অটোমেশনও দিয়েছি, সেটা কোনো প্রবলেম নেই।
এত কিছু করার পর ইভেন ইফ ইট শোজ দিস কাইন্ড অফ রেড থিং, তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের যে পিকগুলো আছে আর অ্যাভারেজ লেভেল যেটা আছে ওই দুটোর মধ্যে একটু রেঞ্জ কাফি হাই আছে। সো উই ক্যান সর্ট দিস লেটার অন উইথ দ্য লিমিটার, ঠিক আছে? বিকজ আমি মিক্সিং বেশি দেখাচ্ছি না, বিকজ মিক্সিং অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা মিক্সিংয়েই ফিক্স করা যায়। তুই এই যে তোর এই যে ডাইনামিক রেঞ্জেসগুলো আছে না, এই যে ধর এই ধর একটা এই যে হতভাগাকে খুঁজে পেয়েছি, এই টাইপের জিনিসগুলো, এই যে এই টাইপের এইটা কোথাকার, এটা কে? হোল্ড ওয়ান্স, এটা হচ্ছে ক্ল্যাপস। তো ক্ল্যাপস টাইপের জিনিসগুলো এতটাই ডাইনামিক্যালি হাই হয় যে ওদের অ্যাভারেজ লেভেল আর পিক লেভেলের মধ্যে অনেকটা ডিস্টেন্স থাকে। তো তাড়াতাড়ি কী হয়, এই যে পিকসগুলো আছে না এগুলো তাড়াতাড়ি হিট করে, কিন্তু অ্যাভারেজলি কিন্তু নিচে যায়। অ্যাভারেজ লেভেলটা দেখ -36 আর পিক লেভেলটা দেখ প্রায় -18 চলে এসছে। -18 মানে ডিজিটাল সুইট, অ্যানালগ সুইট স্পট মনে আছে সেই 0 dBর 0 ভিউর কথা বলছিলাম। তো অলমোস্ট কিন্তু এটা তোর অ্যানালগ সুইট স্পট হিট করে ফেলেছে -18-এ, কিন্তু স্টিল কিন্তু এখানে দেখ সোলটা কিন্তু এখন অবধি -36 আছে। ওই জন্য যতই দেখা মানে ওই জন্য তুই যদি এই ক্ল্যাপটা প্লে করিস তোর মনে হবে যেন আস্তে শোনাচ্ছে, বাট স্টিল ইট ইজ হিটিং 0, এটাই হয়। এই জন্যই তো আমরা লিমিটারটা ইউজ করি, জাস্ট বিকজ অ্যাভারেজ লেভেল মানে ইউ ক্যান ফিল লাইক যে অ্যাভারেজ লেভেল মানে মতলব ওখানে অ্যাকচুয়ালি চিপস রয়েছে, আর এইটুকু হচ্ছে হাওয়া। মতলব ইউ ক্যান কনসিডার দিস টু বি আ চিপস প্যাকেট, you can consider this whole thing to be a chips packet and this thing to be the actual chips present in there, actual sound present in there, and this is just actually nothing, this is actually air, ঠিক আছে? চিপসের মধ্যে যে হাওয়া থাকে ওইগুলো আছে, তার জন্য আর কি এইটুক মনে হচ্ছে যে কত বড়, বাট অ্যাকচুয়ালি চিপস এইটুক রয়েছে আর এইটুক হচ্ছে হাওয়া। তো এই ভেজাল যে হাওয়াটুক রয়েছে এইটুককে আমাদের কি কম্প্রেস করে লিমিট করে আমরা করতেই পারি, বাট এটা অ্যাজ বিকজ মিক্সিং ভিডিও নয়, রাদার দ্যান আ গেইন স্টেজিং ভিডিও ডিটেইলিং অ্যাবাউট গেইন স্টেজিং। তো পুরো ডাইনামিক্সটা কী, ডাইনামিক রেঞ্জ জিনিসটা কী, ওইটা আমরা যেহেতু এই ভিডিওতে ডিসকাস করছি ওই জন্য আমি বলছি যে এই যে অ্যাভারেজ লেভেল আর এই যে পিক লেভেল এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা যেটা আছে না, যে হাওয়া যেটা, ওইটা হচ্ছে ডাইনামিক রেঞ্জ। তো একটা অডিওর যত ডাইনামিক রেঞ্জ কম হবে তত ভেজাল কম আর চিপস বেশি। মানে ইউ ক্যান কনসিডার লাইক দিস থিং, এই যে ইউ ক্যান কনসিডার দিস থিং। এখানে দেখ অ্যাভারেজ লেভেল এইটুকু আর পিক লেভেল এইটুকু, তাহলে এই দুটোর মধ্যে ইফ আই কনসিডার যে এটা অ্যাভারেজ এইটুকু আর পিক এইটুকু, তাহলে এর মাঝখানে খুবই কম ভেজাল রয়েছে। তো অ্যাভারেজ আর পিকের মধ্যে ডিস্টেন্সটা বাড়া মানে ভেজাল বেশি, ডিস্টেন্স কম মানে ভেজাল কম। তো এই ভেজালটাকে আমরা কমাতে পারি ইদার কম্প্রেস করে বা লিমিটার দিয়ে। তো এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে মাস্টারিংয়ে তাহলে ভয় করার কেন কারণ নেই, ইভেন ইফ ইট শোজ রেড। ইয়েস, বিকজ এখানে তুই দেখ পিক লেভেল অ্যাভারেজ লেভেল এখানে হিট করছে আর পিক লেভেল দেখ এখানে হিট করছে, এর মাঝখানের গ্যাপটা হচ্ছে ভেজাল। তো ডোন্ট ইউ ওয়ারি, তোর অডিও সিগন্যাল কিন্তু ব্যালেন্সড আছে। তোর অডিও সিগন্যাল দেখ এই যে 0, এই যে 6, এই যে 12, রাইট? আমরা টার্গেট করছিলাম যে ইট মাস্ট লাই অ্যারাউন্ড -6। তো ইউ ক্যান সি এইটা হচ্ছে -6, এটা হচ্ছে -12, তাহলে অলমোস্ট 12-এর মিডে আর 6-এর কাছাকাছি এরকম জায়গায় আছে। সো ইউ মতলব তুম একদম লাইক বি টেনশন ফ্রি, ঠিক আছে? বিকজ আমাদের টার্গেট হচ্ছে অ্যাভারেজ লেভেলটা যেন -6-এ থাকে আর ডাইনামিক রেঞ্জটা কন্ট্রোলড থাকে। তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাইনামিক রেঞ্জটা অতটা বেশি কন্ট্রোলড নেই, সেই জন্যই পিক হয়ে গেছে। তো এই জন্য হয়েছে বিকজ আমি মিক্সিং বেশি একটা ভালো কিছু করিনি, আমি গেইন স্টেজিং দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? গেইন স্টেজিংয়ের অ্যাপ্রোচটা আমি দেখাচ্ছি, কিন্তু এইটাকে তো ফিক্সও করতে হবে। এটাতে এবার এরকম লাল হয়ে যাচ্ছে, এরকম ভয় পেলে চলবে? শুধু না, তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বিকজ এখানে অ্যাভারেজ লেভেলটা -6 আর মাঝখানের -6 আর -12 মাঝখানে আছে, তো এই বাকি জায়গাটা হচ্ছে ভেজাল। সো এটা নিয়ে ভয় করার কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে? আর এইখানেও আমরা দেখ এভরিথিং ইজ লিটারালি ব্যালেন্সড, এইখানে কিছুই পিক হচ্ছে না, এখানে অ্যাবভ 0 কোথাও যাচ্ছেই না, ঠিক আছে? আর ঠিক আছে, এখানে একটা অ্যাবভ 0 গেছে, ওটা পিক জাস্ট ক্রস করেছে, এতে কোনো সমস্যা নেই, বিকজ ইউ ক্যান সি অ্যাভারেজলি ইট ইজ লাইং অ্যারাউন্ড -18 অ্যাগেইন। -18 মিনস অ্যানালগ সুইট স্পট। তো একদম বুকিশ রুল না ফলো করাই বেশি বেটার, ঠিক আছে? গেইন স্টেজের, বিকজ অনেককে বলে যে -12-তেই রাখো, লোকেরা মিক্সিং বাদ দিয়ে গেইন স্টেজিংটা বেশি ফোকাস করে ফেলে। গেইন স্টেজিংটাই লাইফের মোটো হয়ে যায়। বোঝা উচিত, বুঝতে হবে যে অনেক গানগুলো যেগুলো খুবই লাউড,
খুবই লাউড পপ ইডিএম মিউজিক যেগুলো থাকে ওগুলো কিন্তু একটা পয়েন্টে কিন্তু এত লাউড বানানোর চক্করে কোথাও না কোথাও ডিস্টর্ট করে, আমরা শুনতে পারি না বিকজ এগুলো ডিস্টর্ট, বাট ওইগুলো ডিস্টর্ট করে। ঠিক আছে, 0-র উপরে যায়, লোকজনেরা লিমিটার লাগায়, কিন্তু ইকিউ ডিজাইনিংটা ভালো থাকে বলে আমরা অত কেয়ার করি না। ইনফ্যাক্ট ডিস্টর্শন একদিক দিয়ে ভালো, কিন্তু তাই বলে এই নয় যে আমি গেম স্টেজ করবো না, উল্টো পাল্টা না জেনে ডিস্টর্ট করিয়ে দেবো। এখানে আমার 0-র উপরে গেছে, একটু গেছে 0-র উপরে, এই যে 1.3 0-র উপরে গেছে, বাট ওটা মোমেন্টারিলি হালকা ফর আ টি টাইম ওটা উপরে গেছে, T=T0 উপরে গেছে, ডাজন্ট ম্যাটার বিকজ আমি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে লিমিটার লাগাচ্ছি। আমি খাটাখাটনি করে গেম স্টেজ করেছি, লিমিটার অলরেডি প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল চ্যানেলে লিমিট করেছি আমি 6 ডিবিতে। তারপর মিক্সিং পিরামিড কনসিডার করে বেস কিক এইগুলোকে রেখেছি, তারপর ভোকালসকে মিক্স করেছি, তারপর গিটারগুলোকে পারফেক্টলি মিক্স করেছি যাতে ওরা সবাই মিনিমাল এফার্টে, মানে বেশি কিছু মিক্সিং না করে অ্যাটলিস্ট দে সাউন্ড কোহেসিভ। এরপরে তো মাস্কিং আসে, ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে আলাদা করা, সেগুলো অনেক পরের কথা। আগে হচ্ছে গেম স্টেজিং। তো এত কিছু গেম স্টেজিং করার পরও কিন্তু একটু লাল আসতে পারে, তো সেইটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ইজ টু গো টু দ্য আর এই যে মাস্টার চ্যানেলে আমাদের একটা লিমিটার দিতে হবে যে আর কি 6 ডিবিতে লিমিট করে দেবে। তাহলে এই লিমিটারের কাজ কি? লিমিটারের কাজ কিছুই না, এই 6 ডিবি যেটা আছে না, এই যে 6 ডিবি, 6 ডিবি, ওয়েট লেট মি শো ইউ। এই যে এইটা হচ্ছে 6 ডিবি, এই যে 6, এই যে 12। তো এই লিমিটার কী করবে, এই 6 ডিবিতে একটা এরকম গেট বসাবে, মানে দরজা বসাবে, আর ওই দরজাটা ওইখানে বসিয়ে দিল তো যাতে করে এই সাউন্ডটা আর 6 ডিবির উপরে আর উঠতে না পারে। আর প্যারালেলি কী করবে, আমি থ্রেশহোল্ডটা যত নিচের দিকে আনবো তত গেন বাড়াবে। তাহলে আমি গেন বাড়াচ্ছি আর ওইদিকে এরমভাবে চাপছি, তার মানে আমি ইনডাইরেক্টলি কী করছি বলতো, আমি এই যে পিকটা আছে না আর এই যে অ্যাভারেজ আছে না, এই দুটোকে ধরে না এইভাবে চাপছি, এইভাবে এই পিকটাকে ধরে, মানে আমি এই দিকে যে অ্যাভারেজ ভলিউমটা রয়েছে, অ্যাভারেজ ভলিউমটা যেটা আছে, এই অ্যাভারেজ ভলিউমটাকে বাড়াচ্ছি আর এইদিকে পিকটাকে চাপছি, মানে আমি লাইক এরমভাবে চেপে দিচ্ছি। কেন চাপছি? বিকজ যত আমি চাপবো তত আমার এই ভেজাল, এই যে ভেজাল পার্টটা বললাম না, আমি আগেই বললাম, দিস ইজ দ্য অ্যাভারেজ ভলিউম। অ্যাভারেজ ভলিউম ইজ দ্য মেইন থিং, ইট ইজ দ্য চিপস প্রেজেন্ট ইন দ্য প্যাকেট, আর এইটুকু হচ্ছে এয়ার প্রেজেন্ট ইন দ্য প্যাকেট ফুল অফ চিপস। তো আমি কি করব, এই যে পিক লেভেল, এই যে অ্যাভারেজ লেভেল, এই দুটোকে ধরে চিপে দেবো। চিপে দিলে কি হবে, আমি একদম লাইক আই এম গেটিং দ্য মোস্ট আউট অফ দ্য সাউন্ড, তো এটা আমার পিক, এটা আমার অ্যাভারেজ, আই এম কম্প্রেসিং ইট, আই এম লিমিটিং ইট ওয়ে হার্ড আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইট ডিস্টর্টস, ওকে, অ্যান্ড দেন আই উইল স্টপ অ্যান্ড আই এম গেটিং দ্য ম্যাক্সিমাম ভলিউম আউট অফ ইট। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম ভলিউম। তো আমি কী করবো, আমি 0-তে লিমিটার লাগাবো, খুব বেশি কিন্তু আমি গেইন বাড়াবো না, ঠিক আছে, খুব বেশি আমি এরকম চিপবো না, বিকজ আমি যদি ইনিশিয়াল স্টেজে খুব চিপে দিই, আমাকে তো মাস্টারিং করা বাকি আছে এখনও। আমার কাজ কি, আমার মেন মোটো হচ্ছে 6 ডিবি হেডরুম রাখা। তাহলে 6 ডিবি হেডরুম রাখতে গিয়ে যদি আমি খুব লিমিটার দিয়ে যদি মানে কি বলবো ক্রাশ করে দিই সাউন্ডটাকে, মানে ইটস লাইক ইউ আর গেটিং দ্য চিপস প্যাকেট, দেয়ার আর চিপস অ্যান্ড দেয়ার ইজ এয়ার ইনসাইড দ্য প্যাকেট অ্যান্ড ইউ আর ক্রাশিং ইট, একটা টাইমে তো চিপসগুলো ক্রাশ হয়ে যাবে। উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। আমরা ক্রাশ করবো, একটা লিমিট থেমে যাব একটা টাইমে, ঠিক আছে, আমরা সেই টাইমটায় থেমে যাব যখন চিপসগুলো আর প্যাকেটের যে বাইরের যে কভারটা একদম গায়ে লেগে আছে, বাট দ্য চিপস আর নট ক্রাশড ইট, দ্যাট লেভেল উই ওয়ান্ট ম্যাক্সিমাম আউট অফ ইট, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য লেভেল দ্যাট উই ওয়ান্ট। সো এইটা আমাকে করতে হবে। সো এইটা আমি 6 ডিবিতে এই লিমিটার অ্যাপ্লাই করব। লিমিটার অ্যাপ্লাই করার পর এবার দেখ আমার কাছে 6 ডিবি পুরো ফুল হেডরুম থাকবে। 6 ডিবিতে লিমিটার অ্যাপ্লাই করলেই আমার কাছে ফুল হেডরুমটা থেকে গেল, 6 ডিবির হেডরুম। লাইক আই এম হ্যাভিং 6 ডিবি অফ ফুল like space to work on for mastering. I can add EQ, I can add some saturation, I can add some blah blah, and then finally আমি 1.1 এ আবার একটা লিমিটার লাগাবো। মানে 1.1 মানে এটা 0, তো এখানে ধর এখানে 1.1 বা 2 এরকম জায়গায় লিমিটার লাগাবো, আর ফাইনাল একটা ক্রাশ করব ফর যাতে এবার ম্যাক্সিমাম লাউডনেসটা আমি বার করতে পারি আমার সাউন্ড থেকে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট স্টেজ অফ সাউন্ড প্রোডাকশন, বলছি সং মেকিং রাদার। সাউন্ড প্রোডাকশন তো শুরুর কেসটা, সং মেকিং মানে পুরো সংটা তোমার রেডি তখন। তো
তো এইটুক কনসেপ্ট হচ্ছে মেইন লিমিটার জিনিসটা কি, ঠিক আছে, সর্ট অফ। তাহলে এই হচ্ছে আমার মাস্টার, এই হচ্ছে আমার লিমিটার। আমি 6 ডিবিতে সিলিং রেখেছি, আমি থ্রেশহোল্ড কিন্তু বেশি নামাইনি। থ্রেশহোল্ড নিচে নামানো ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ক্রাশিং দ্য চিপস প্যাকেট, সো দ্যাট ইউনো লাইক আমরা খুব চাইছি না তো যে এই টাইমেই ক্রাশ হয়ে যাক, বিকজ ইউ সি আমাদের মোটোটা কী ছিল যে 6 ডিবি হেডরুম রাখা। হোয়াট এভার দ্য হেল দ্যাট উই আর ডুইং হিয়ার শুরু থেকে নিয়ে গেম স্টেজিং থেকে নিয়ে লিমিটার বসিয়ে গেম স্টেজিং করা থেকে গেন প্লাগ ইন নিয়ে এসে গেম স্টেজ করা, তারপরে এই যে ভলিউম ফেডার্সগুলোকে মিক্সিং ট্রায়াঙ্গেল কনসিডার করে সব মিক্স করার কারণটা কি বিকজ সব এলিমেন্টস তো আর ইকুয়াল ভলিউমে থাকতে পারে না, রাইট? কিকার বেস আগে থাকবে, তারপরে ভোকালস, অ্যাজ আই টোল্ড ইউ অ্যাকর্ডিং টু মিক্সিং ট্রায়াঙ্গেল। তো এইসব করার মানেটাই এটা যে আই এম গেটিং আ জার অফ টোটাল অফ লাইক ফ্রম রেঞ্জিং ফ্রম -60 to 0। মানে আমি বলতে চাইছি যে ইউ আর গেটিং अ जार फुल ऑफ दिस लेंथ। अब यहाँ पे तुम्हें पानी भरना है अच्छा खासा, अब उसी के अंदर तुमको डिज़ाइन करना है, ठीक है। विद इन दिस एरिया यू हैव टू व्हाट एवर यू डू इसके अंदर करना है, इसको बाहर नहीं लेके जाना है। इट्स नॉट लाइक मैंने गिटार डाला फिर थोड़ा सा नमक मतलब लेट्स से बेस डाला फिर ड्रम्स डाला और डालता ही गया और मिक्स नहीं किया, तो ये तो निकल जाएगा ना, यू सी ऑलरेडी निकल जाएगा और भी निकल जाएगा। ये तो बैलेंस्ड कंडीशन में निकल रहा है, ये तो सही है, दिस इज़ फाइन। किंतु गेम स्टेज ना करले तो ओरकम बेरोते थाकबे एंड यू आर गेटिंग ओनली दिस मच ऑफ कंटेनर। यू सी सिर्फ इतना ही कंटेनर हमको मिला है, इसी के अंदर करना है, जो घटाना है घटाओ, पर इसी के अंदर रहना है। 0 के ऊपर जाओगे तो ख़त्म, ठीक है, মানে ইটস লাইক বোতলটাই উপলে পড়ে যাবে, তো ওটার কোনো মানে নেই, ঠিক আছে। তো এটাই তো ব্যাপার, ওই জন্য তো আমাদেরকে ভলিউমগুলো কোথাও কমাতে হয়েছে, কোথাও বাড়াতে হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু মিক্সিং ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আছে। অনেক জনরাসে অনেক ব্যাপার থাকে, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস যেখানে বেস ড্রাম আর কিক থাকে আগে ওইগুলোকে মিক্স করতে হয়। আগে কিক আর বেসকে মিক্স করে তারপরে ভোকালসগুলোকে এনে তারপর সাইড বাই সাইড ড্রামস আনবো, তারপরে প্যাডস, সিন্থ, পিয়ানো, সিরাম, আরও কত কী আছে, बैकग्राउंड वोकल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेन कारण एटाई, तो इसी के अंदर हमको करना है, राइट। इसी -60 से लेके 0 के बीच का जो हमें कंटेनर मिला है उसी के अंदर हमको जो करना है। तो এখানে আমরা কি করব, এখানে -6 ডিবি আমি দিয়েছি অলরেডি, এখানে -6 এর উপরে আর যাতে না ওঠে, ঠিক আছে। এই লিমিটারটা দেওয়ার কারণ आई टोल्ड यू इट्स लाइक चिप्स सब रेडी है, ओके। थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चिप्स में थोड़ा सा ये ইম্পিউরিটিস है, একটু ভেজাল আছে চিপসের প্যাকেটে, এইটুক চিপসের প্যাকেট, ঠিক আছে। এইটুক জারের মধ্যে এইটুক চিপস রয়েছে, এইটুক ভেজাল আছে, আর এইটুক হচ্ছে মেইন এই যে ডার্ক রেড যেটা আছে ওটা মেইন আর কি, মেইন চিপস, ঠিক আছে। তো আমরা কি করব, ওই জিনিসটা যাতে না হয় সেই জন্য আমরা লিমিটার লাগিয়েছি। এইবার দেখ তো অডিও সিগন্যালটা কীরকম হয়, দেখ। Whoa, yeah. Whoa, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. I wanna feel it. You wanna know that, baby. So wanna know that. তো এখানেও অনেক 6 ডিবি যখন আমি লিমিটার লাগিয়েছি, 6 ডিবিতে -6 যখন আমি পিক লাগিয়েছি আর যখন প্লে করছি, তাও আমি দেখছি একটু ভেজাল আছে। তো এই ভেজালটা আমরা পরে সর্ট আউট করবো, ফাইনাল মানে একদম লাস্ট চেঞ্জ যেটা হবে ওইখানে। তো আপাতত এগুলো সব ঠিকই আছে, রাইট। আই হ্যাভ মিক্সড ইট ভেরি ওয়েল, ঠিক আছে। মানে ওয়ান থিং টু সে, कभी भी परफेक्ट मिक्स you cannot achieve. Even the professionals, you can never achieve perfect mix, but you can keep learning every day and keep improving it. So this is the thing that I have told you, যে অলমোস্ট আমরা গেম স্টেজ করে উইদাউট এনি মিক্সিং, আমি কিন্তু খুব একটা মিক্সিং করিনি এইখানে, রাইট। খুব একটা মিক্সিং করিনি, ইউ ক্যান সি লটস অফ প্লাগিনস, শুধুমাত্র ভোকালসেতে একটু দিয়েছি যাতে ভোকালসটা একটু ফুটে ওঠে, অ্যান্ড নাথিং এলস, ঠিক আছে। আমি ওইগুলো এই জন্য ডিসকাস করছি না, বিকজ আজকে মিক্সিংয়ের টিউটোরিয়াল নয়, আজকে ইটস অনলি অ্যাবাউট গেম স্টেজিং। তো লাইক গেম স্টেজিং শুধুমাত্র গেমটাকে কিন্তু স্টেজ করা নয়, আমি যেটা বলতে চাইছি, গেম স্টেজিংয়ের মেন মোটো হচ্ছে আমি অ্যাজ আ মিক্সিং इंजीनियर धरे नहीं, फाइल लेट्स कंसीडर आई एम नॉट अ मिक्सिंग इंजीनियर, लेट्स से आई एम मिक्सिंग, तो मेरे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं,
खाना बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रख, ये काम हो गया, इसका काम हो गया, ঠিক আছে ঠিক আছে। এখানে যা যা গেম স্ট্রেচিং দেখানোর আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি। আমি ফাইনাল একটা কথা বলি, আর ফাইনাল আমি এই প্লাগইনসগুলোকে অন করি, ঠিক আছে। আর এইটা হচ্ছে ফাইনাল মিটারিং, এটা মিটারিং বলছি, এটা হচ্ছে ফাইনাল লিমিটার, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল লিমিটার যেটা 6 ডিবির সিলিং লাগিয়েছিল যাতে করে আমি 6 ডিবির গেনটা পাই, ঠিক আছে। 6 ডিবিতে আর কি গেটটা লাগিয়েছিল, আর একটু লিমিট করেছে যাতে করে ওই ভেজালগুলো একটু কমে, বাট দেখা যাচ্ছে খুব একটা ভেজাল কমেনি। তার মানে আমাদের এই ফাইনালি একটা আমাকে লিমিটার লাগাতে হবে, ঠিক আছে, যেটা সবাই লাগায় আর কি। মানে সংস ফাইনাল পোস্ট করার আগে যে কোনো ডিজিটাল অডিও মানে ডিজিটাল মানে প্ল্যাটফর্মে স্পটিফাই পোস্ট করার আগে যে ফাইনাল চেনের তোমার প্রোডাকশন চেনের একদম লাস্ট প্লাগইন যেটা হয় একটা লিমিটার, তো সেই লিমিটার কিছুই করে না, জাস্ট -1 থেকে 2 এর মাঝখানে সিলিংটা রেখে আমরা গেনটা বাড়াই, ঠিক আছে। যে একদম একটু মানে চিপসটাকে চিপবো ইমপিউরিটিসগুলো বেরোবে, অ্যান্ড ফাইনালি উই আর গেটিং দ্য র কন্টেন্ট ইন ইট, ঠিক আছে, একদম যতটা র করা যেতে পারে। বিকজ আই টোল্ড ইউ যে একটা অ্যাভারেজ ভলিউম হয়, একটা পিক ভলিউম হয়, তো পিক আর অ্যাভারেজের মাঝখানে যে ওই যে হালকা গ্রিনিশ যে ইয়েটা আছে না, ওইটা হচ্ছে তোমার ভেজাল, বেসিক্যালি ভেজাল, ঠিক আছে। এবার ওটা কেন এক্সিস্ট করে সেটার পিছনে অনেক ব্যাপার আছে, কিন্তু ইটস নট অ্যাবাউট টুডে। কিন্তু ওই ভেজালটাকে আমাকে কমাতে হবে, এরকম কম্প্রেস করে এই অবধি, মানে ওইটুক তুমি কম্প্রেস করতে পারো, ওকে। ওই যে ওইটুক ভেজাল যে তুমি দেখছো না, লিমিটারের কাজ ওইটাই, যে ওইটুক ডার্ক গ্রিন আর লাইট গ্রিনের মাঝখানে ইউ ক্যান সি হিয়ার, আমি বারবার দেখাচ্ছি এই জন্য বিকজ মাথায় যাতে বসে যায়। এই অ্যাভারেজ ভলিউম আর এই যে পিক ভলিউমের মাঝখানে যে ভেজাল যে জায়গাটা আছে, এই ভেজাল জায়গাটা আমি এইখানে চাপবো আর এখানে চাপবো, এখান থেকে এইদিকে ফোর্স দেবো, এখান থেকে এইদিকে ফোর্স দেবো। ইটস নট আ ফিজিক্স ক্লাস বাট স্টিল, এখান থেকে ফোর্স দেবো, এখান থেকে ফোর্স দেবো, তাহলে এটা চাপবে। আর ওইটুক তুমি চাপতে পারো, एक्चुअली यू कैन कंप्रेस दैट शिट एंड दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ लिमिटर। हम इसको ज़्यादा नहीं कंप्रेस, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, इसको ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते बेसिकली, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रॉ कंटेंट है ना, अब ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे तो अब सोल ही निकलने लगेगा, फिर तो ट्रांजिएंट्स बर्बाद हो जाएंगे, पूरा एकदम बिट क्रश हो जाएगा, एकदम क्रश्ड हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट। सो এইটুকু আমাদের কমাতে হবে। এবার আমি যেটা বলছি একটা ওভারঅল গল্প এখানে যা করার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। सो एवरी मास्टरिंग चेन व्हेन एवर यू ओपन डॉ, पहली बात तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि तुम्हारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तुम्हें उन इंग्रेडिएंट्स से एक अच्छा कुछ बनाना है। यू माइट हैव गिटार, यू माइट हैव ब्ला ब्ला ब्ला, पर वो सब इंग्रेडिएंट्स हो भी सकता है मात्रा में कहीं ज़्यादा कहीं कम हो। सो यू नीड टू टर्न देम डाउन। अब कितना टर्न डाउन करें? बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इज़, ये तुम्हारा जो पीक है, ये जो तुम्हारा जो पीक लेवल है, ये पीक लेवल को तुम -6 पे आके, ये हम लोग जो पहले किए थे, ओके, ये तो मास्टर चैनल है, ये है तुम्हारा इंडिविजुअल चैनल। यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये फेडर को 0 पे रख के यहाँ पे -6 पे लाने की कोशिश करो, ठीक है, गेन प्लगइन डाल के या फिर कुछ भी करो, ठीक है। और फिर एक लिमिटर डालो, ठीक है, और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा गेन बढ़ाओ, और लिमिटर का सीलिंग -6 पे ही होना चाहिए। एंड देन यू इंक्रीज द गेन, एंड वहाँ पे तुम्हारा थ्रेशोल्ड रहेगा, एंड देन तुम्हारा उस पर्टिकुलर ट्रैक के लिए वो वाला ऑलमोस्ट गेन स्टेज हो चुका है, राइट। ऐसे हर एक चीज़ के साथ -6 dB पे गेन स्टेज कर दो, डन। पहला काम तो ये है। नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग अब आ जाओ तुम पिरामिड पे, मिक्सिंग पिरामिड के शुरू में होता है किक एंड बेस। तो किक एंड बेस को एकदम बाकी सब जो तुम्हारा रहेगा ना ট্র্যাক্স, ওই সবগুলোকে একদম পুল ডাউন করে দিবি, একদম 0-তে নিয়ে আসবি, এরকম ফেডার ধরে এরকম টান দিয়ে 0 একদম নিচে নিয়ে আসবি। শুধুমাত্র কিক আর বেসকে মিক্স করবি, কিকটাকে আগে একটু ডোমিনেন্টে রাখবি আর নিচে বেসটাকে আনবি, তারপর ভোকালস, তারপর ক্ল্যাপস, তারপর গিটার, তারপর ইয়ে। इफ़ यू फील लाइक जी मिक्सिंग पिरामिड यू लाइक कहाँ से मिला, लाइक कैन आई गेट इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स? सो येस you can search in Google, you can get mixing pyramid like that, and you can see lots of stuffs, okay.
ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्च करने से तुम्हें मिल जाएगा, पहले लीड वोकल, देन किक, स्नेयर, অ্যাকোস্টিক, ইলেকট্রিক বেস অ্যান্ড দেন রেস্ট অফ দ্য থিংস। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য রাইট থিং, ঠিক আছে। অনেক সময় অনেক লোকেরা এইটাকে এইখানে প্লেস করে, এটাকে এখানে প্লেস করে। সো এটা অ্যাকর্ডিং টু ইট, রাইট? এটা এরকম কোনো ব্যাপার নেই। সো ইউ ক্যান ডু লাইক দ্যাট। সো এইবার হচ্ছে যে এইসব হয়ে যাওয়ার পর আমাদের ফাইনাল মোটোটা কি? আমাদের ফাইনাল মোটোটা হচ্ছে এই মাস্টারে যেন -6 dB ऊपर ना जाए सीलिंगटा, बिकॉज उसके बाद मतलब वंस योर मास्टर इज़ हिटिंग -6 dB परफेक्टली, ठीक है, तो देन वी हैव टू डू मास्टरिंग, जहाँ पे हमें ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी और हम पॉलिश कर पाए। एंड मास्टरिंग चेंज जब तुम्हारा हो जाएगा तो लास्ट में तुम्हें डालना है एक फाइनल लिमिटर, जिसका सीलिंग ईदर -1.1 से या फिर -2 तक, मतलब -1.1 से -2 तक ही रखना। ओके, यही वाले प्लगइन पे मैं यूज़ किया हूँ, इसीलिए मैंने फाइनल लिमिटर पे -1.1 पे सीलिंग रखा और थ्रेशोल्ड को -13.9 पे रखा, अकॉर्डिंग टू योर साउंड तुम कितना क्रश कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ थिंग। तो अगर तुम्हारा साउंड ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उसमें ज़्यादा क्रश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और राइट, और इफ़ यू फील लाइक तुम्हारा साउंड बहुत ही क्लीन है, राइट, यू कैन पुश योर लिमिटर, तो यू कैन पुश योर लिमिटर, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट, ठीक है। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक कि स्पॉटिफाई के लिए -14 LUFS पे ही देना है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ओके, यू कैन मास्टर एट -8, -7, -6, -5, वट एवर द हेक यू वांट, ठीक है। बट इट्स बेटर इफ़ यू आर ट्राइंग टू अपलोड इन स्पॉटिफाई, देन मास्टर एट -8। -14 पे होगा तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, तुम इंटीग्रेटेड -8 पे कर सकते हो, बट -5, 4 उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। -5, 4 यू कैन, बट नॉट नेसेसरी। सो कमिंग टू द मेन टॉपिक, तो ये जो -6 dB का जो हेडरूम हमें चाहिए होता है, पूरी कहानी, पूरी गेम स्टेजिंग जो शुरुआत है, मिक्सिंग का शुरुआत, मतलब द स्टार्टिंग ऑफ मिक्सिंग हैपेंस फ्रॉम गेम स्टेजिंग। তো এই গেম স্টেজিং করার পিছনে সব থেকে বড় মেইন রিজন হচ্ছে আমরা মাস্টার চ্যানেলে -6 dB হেডরুম চাই, মানে লাইক দিস ওয়ান, লাইক এটা। তো লেট মি শো ইউ, এখানে যেরকম দেখ, এটা তো ক্লিপ করেছে, wait, let me show you once more time. I wanna feel it, yeah. Let's see, আমরা ঠিক এই জিনিসটা চাই, ঠিক আছে। গেম স্টেজিংয়ের পিছনে সব मतलब ओवरऑल जिस्ट क्यों गेम स्टेजिंग चाहिए मिक्सिंग वाइज, लाइक गेम स्टेजिंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ मिक्सिंग, बिकॉज ये जो मेरा जो मास्टर चैनल है, ये जो यहाँ पे लिखा ना मास्टर, ये मैं मास्टर चैनल पे मुझे आई जस्ट नीड दिस थिंग, मेरा पीक -6 पे आना चाहिए और इतना हेडरूम मुझे चाहिए, अदरवाइज़ मेरा मास्टरिंग होगा नहीं। एंड विदाउट मास्टरिंग तुम्हारा गाड़ी तो रेडी है बट इट्स नॉट पॉलिश्ड, बाहर टेस्ट ड्राइव के लिए तुम निकाल नहीं सकते अपनी गाड़ी को, यू हैव मेड द कार बट इट्स नॉट पॉलिश्ड। तो दैट्स इट। तो फाइनली अब देखते हैं कि फाइनल लिमिटर को ऑन करने के बाद हाउ द होल थिंग लाइक साउंड्स विदाउट टू मच ऑफ मिक्सिंग, rather only game staging. Let's see. Ooh, yeah. Why? Ooh, I wanna feel it. Yeah. I wanna know that. I wanna feel it. You wanna know that, baby. So wanna know that. You wanna know that. You wanna feel that. You just wanna keep it. You wanna know that. Nah.